of the event titled Level Up Your Skill, CV Making, and Social Communication Excellence. We are delighted to have all of you here this evening. I am Merin Mashkinicho from the Department of Electrical and Electronic Engineering, batch of And 2021. and I am Fardin Shah Azmi, also from the Department of Electrical and Electronic Engineering 2-1 batch. It's my pleasure to introduce our guest for today, Mr. Salman Khair, the lead of talent acquisition and learning development at Reckitt Benckiser, Bangladesh PLC. With years of experience in human resources and leadership, Mr. Khair is skilled in building strong teams, solving business challenges, and guiding professionals to success. Today, he will share his expertise on creating outstanding CVs for both local industries and multinational companies, as well as insights into excelling in professional communication. Let's give a warm welcome to Mr. Salman Khair. Yes. Hello. Yes, am I audible? জি ভাই Okay, cool. I think I'm visible as well. Okay. Thank you for this nice introduction. So, as I can see, there are already 76 participants who have joined the meeting. Yeah, and the participant number is increasing. Okay, so we'll start as it's around 8:40. So good evening, everyone. আমি হচ্ছে সেশনটা will conduct in both Bangla and English. So to better accommodate participant-দেরকে. As the host was saying, so আমি currently হচ্ছে obviously I'll go to the presentation part যেখানে I'll talk about the CVs and all কিভাবে আসলে বানাতে হয়, how you can actually make your CV or resume stand out, because nowadays considering job market and everything, there are a lot of job seekers who are actively looking for jobs. So how you can actually make your impact and how you can actually stay one step at least ahead of the other job aspirants or people who are basically applying for that same role. So আমি হচ্ছে currently like before moving into the slide, yeah, okay. So we are recording this session, right? Okay, Yes. yeah, okay, ফাইন। আগে জিজ্ঞাসা করে নিলাম বিকজ রেকর্ড করা থাকলে আবার অনেক সময় অনেক কনফিডেন্সিয়াল ইনফো থাকে যেগুলো হয়তো ক্লোজ ডোর সেশনে হচ্ছে শেয়ার করা হয় রিগার্ডিং টিপস এন্ড ট্রিক্স বা অনেক কিছু। সো আউল এন্ড এটা পরবর্তীতে আই থিঙ্ক অ্যাজ আই স ইন দ্য চ্যাট, এটা আই গেস হচ্ছে ইউটিউবে আপলোড করা হবে রেকর্ডিংটা, রাইট? ইফ আই এম নট রং। ওকে, ইয়া। সো স্টিল যারা হচ্ছে জয়েন করেছে সেশনটাতে, আই উইল টেল দেম যে আসলে সেশনের মধ্যে ডু ইন্টারাক্ট অ্যান্ড আমি সেশনটা শেষে হচ্ছে একটা কিউএনএ সেগমেন্ট থাকবে। সো আই উইল প্রেজেন্ট ফর অ্যারাউন্ড 35 to 40 minutes ইন টোটাল, অ্যান্ড এরপরে অ্যারাউন্ড 20 minutes এর, সো ইটস লাইক অ্যারাউন্ড অ্যান আওয়ার সেশন। সো 1 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ উইল র্যাপ আপ। অ্যান্ড আমি হচ্ছে অ্যারাউন্ড 20 মিনিটস মতো কিউএনএ তে রাখছি বিকজ সিভি রিলেটেড বা রিজিউমে রিলেটেড অনেকের অনেক ধরনের কাস্টমাইজড প্রশ্ন থাকে। সো দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন। যখন আমি হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা শেষ করব, ইউ ক্যান লাইক গেট ইন অ্যান্ড প্রবাবলি রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড আস্ক দ্য কোয়েরিজ। অ্যান্ড মিনওয়াইল যখন সেশন চলছে ওই সময়ও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, ইউ ক্যান ড্রপ দ্য কোয়েশ্চেন ইন দ্য চ্যাট অ্যান্ড ওয়ান্স আই ফিনিশ প্রেজেন্টিং আই উইল গো অ্যান্ড আনসার দোজ কোয়েশ্চেন্স। Okay, fine. So I'll project my screen now. Let me know when you can see my screen. Yeah. Can you see my screen? জি দেখা যাচ্ছে। Fine. Okay. So today, as I said, like আমরা হচ্ছে কিছু সিভি
ক্রাফট করা টিপস এন্ড ট্রিক্স শিখবো, and I'm mentioning it as a winning CV because it won't be like a regular CV. আমরা আসলে কিভাবে, যেটা শুরুতে বলছিলাম, এত জব এসপায়ারেন্টের মধ্যে বা অ্যাপ্লিক্যান্টের মধ্যে কিভাবে আমরা স্ট্যান্ড আউট একটা সিভি বানাতে পারি, ওই জিনিসটার উপরে আমরা মেইন ফোকাসটা করব। অ্যান্ড অলসো বেসিক্যালি টকিং ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভ, so the tips and tricks I'll give is will be for for if you are aspiring to join an MNC or a local company, because people who are mostly focused on academic thing, যাদের হয়তো ইচ্ছা আছে যে after graduation you want to become a faculty or you want to go abroad for higher studies, তাদের সিভির ফরম্যাটটা একটু ডিফারেন্ট হয়। বাট আজকে আমাদের সেশনের টপিকটা যেহেতু হচ্ছে মোর অফ আ তাদের জন্য যারা হচ্ছে আফটার গ্রাজুয়েশন এমএনসি গুলাতে বা হচ্ছে লোকাল কোম্পানিজ গুলা তে হচ্ছে কোন একটা রোলে যেতে চাই তাদের জন্য। সো আই উইল টক ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ। অ্যান্ড দ্য হোস্ট হ্যাভ অলরেডি গিভেন মাই ইন্ট্রোডাকশন। আমি সালমান খায়ের, আমি কারেন্টলি হচ্ছে রেকিট বেনকিজের বাংলাদেশের হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, অ্যান্ড আই এম প্লেইং দ্য রোল অফ ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিড। সো আমি বেসিক্যালি তিনটা সেগমেন্ট আই লুক আফটার হেয়ার এট রেকিট। সো আমি হচ্ছে ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশনের একটা মেজর পার্ট হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট। সো নট ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন বলতে অনেকে হয়তো মনে করে অনলি রিক্রুটমেন্টটাই হয়তো এটার পার্ট, বাট নট অনলি রিক্রুটমেন্ট। ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশনের রিক্রুটমেন্টের পাশাপাশি আরো অনেকগুলো সেগমেন্ট আছে। তারপর লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য নেম, যে এই সেগমেন্টটা কি নিয়ে আসলে কাজ করে, এমপ্লয়ীদের লার্নিং অ্যান্ড তাদের ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কাজ। অ্যান্ড অলসো আই লুক আফটার দ্য এমপ্লয়ি এক্সপিরিয়েন্স পার্ট অ্যাজ ওয়েল। সো তিনটা সেগমেন্ট আমি রেকিট বাংলাদেশে দেখি। অ্যান্ড অলসো লাইক IEEE চুয়েট স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ যেহেতু এটা অর্গানাইজ করতেছে, আই হ্যাভ আ হিস্ট্রি উইথ IEEE অ্যাজ ওয়েল। সো আমার আন্ডার গ্র্যাডের দিকে যদি যাই, আই এম বেসিক্যালি অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। আই গ্রাজুয়েটেড ফ্রম ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, though I completely switched my line and now I'm working in HR because I was more into that thing and I wanted to be in HR after graduation. So I took some steps during my undergrad কিভাবে আসলে আমি ডেভেলপ করতে পারি, যেহেতু এটা আমার মেজরের সাথে অ্যালাইন ছিল না, কমপ্লিটলি লাইক ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনের একটা সাবজেক্ট। হাউএভার আই ড্রোভ মাই অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাকর্ডিংলি, অ্যান্ড এটার পরে হচ্ছে আই ল্যান্ডেড ইনটু দিস রোল, যেখানে আমি আসলে চেয়েছিলাম যে হ্যাঁ, আমি গ্রাজুয়েশনের পর আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন HR ডিপার্টমেন্ট অফ এনি রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন, অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আই ল্যান্ডেড ইনটু রেকিট আর কি। ওকে, সো আজকে যেটা বলছিলাম, উইল টক অ্যাবাউট সিভিস। অ্যান্ড সিভিজ এর পাশাপাশি যেহেতু আমরা হচ্ছে MNC আর লোকাল ইন্ডাস্ট্রিজ এর কথা বলতেছি, সো আমি আপনাদেরকে একটু শেষের দিকে শর্টলি ইন 5-10 মিনিটস একটা সেগমেন্ট থাকবে যেখানে হচ্ছে আই উইল গিভ ইউ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ডস, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি এই MNC গুলাতে বা হচ্ছে লোকাল কোম্পানি গুলাতে তারা ফলো করে, কোন কোন অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলা থাকে, অ্যান্ড একটু শর্ট ডিসক্রিপশন যে কোন রাউন্ড গুলাতে আমরা কি কি জিনিস আসলে দেখা ট্রাই করি বা কোন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট গুলা হয়। And also many of you, as I got to know, এখানে চুয়েটের বাইরেও অন্যান্য ইউনিভার্সিটিজ থেকেও অনেকে আছে। So yeah, welcome everyone to this session. So I will first move to the CV part. And actually যে আমি উইনিং সিভিটা বলছি, so if I say যে উইনিং সিভি or রেজিউমে আসলে কেন দরকার, so why not just a CV, rather a winning CV আর কি, কেন এটা দরকার? বিকজ উই অলওয়েজ সি যে একটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন বলে একটা কথা আছে। সো অলওয়েজ একটা মানুষের ব্যাপারে একটা পার্সনের ব্যাপারে হচ্ছে ফার্স্ট ইমপ্রেশন যেটা, সেটা সবসময়ই আসলে একটা খুব ভালো ইম্প্যাক্ট রাখে। সো আপনি যখন আসলে কোনো একটা জায়গায় জবের জন্য সিভি বা রেজিউমে সাবমিট করছেন, সো দেখা যায় হচ্ছে অবভিয়াসলি শুরুতেই মেজরিটি জায়গায় যে জিনিসটা ফলো করে, দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং, যে কয়জন ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করতেছে তাদের মধ্যে একটা ইনিশিয়াল শর্ট লিস্টিং হয়। তারপরে শর্ট লিস্টিং এর পরে দে বেসিক্যালি কল ক্যান্ডিডেটস ফর ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট। সেটা হতে পারে ডিফারেন্ট সর্ট অফ অ্যাপটিটিউড টেস্ট, হতে পারে সেটা একটা আপনার রিটেন টেস্ট হতে পারে, ডিরেক্ট ইন্টারভিউ রাউন্ডও হতে পারে। সো যখন আসলে ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং বা আপনার সিভির স্ক্রিনিংটা হচ্ছে, তখন হোয়াট দে আর ডুইং ইজ বেসিক্যালি লাইক
sorry. Yeah, so এই স্ক্রিনিংটার সময় ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার, ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ফর আ রোল, অ্যান্ড সেই জায়গাটাতে যখন একজন রিক্রুটার বেসিক্যালি হচ্ছে এইচআর টিম থেকে যিনি এই সিভিটা স্ক্রিন করছে, তিনি যখন আপনার সিভিটা দেখছে আপনি কিন্তু ওখানে প্রেজেন্ট নাই, বাট আপনার ওই জায়গায় অন বিহাফ অফ ইউ ইয়োর সিভি ইজ অ্যাকচুয়ালি টকিং উইথ দ্যাট রিক্রুটার যে ওকে দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ ডান, প্লিজ শর্টলিস্ট মি ফর নেক্সট রাউন্ড। সো এই জন্য উই নিড টু প্রিপেয়ার দ্য সিভি এমন ভাবে যে এই যে আপনার অবর্তমানে আপনার সিভিটা যাতে অ্যাকচুয়ালি ওই রিক্রুটারের সাথে কথা বলে, ইটস লাইক literal sense কথা বলা না, but actually through your CV you are communicating or talking or basically delivering or presenting a summary of all your achievements and everything to that recruiter, just so they feel that okay, this person is the right fit for this role and we can actually shortlist this profile and call him for further assessments. সো এই জন্য ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা ক্রিয়েট করা একটা ওয়েল ক্রাফটেড সিভি দিয়ে, যেটা একটু ফন্ট গুলা ভালো হবে, ইজিলি রিডেবল হবে, এন্ড এগুলো আসলে কিভাবে করা যায় পরের সেগমেন্টে আই উইল টক অ্যাবাউট দিস। এন্ড অলসো অ্যাজ ইউ ক্যান সি অ্যাজ আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট যে আপনার সবকিছু আসলে ওই রিক্রুটারটার সামনে প্রেজেন্ট করা। সো you can see that a CV or resume is basically the summary of your all of your achievements. সো এইটার মধ্যে আপনি আপনার যেসব একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টস আছে, আপনার পার্সোনাল যে অ্যাচিভমেন্ট গুলো আছে, অলসো যদি কোনো প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স বা আপনি পার্ট টাইম কোনো কিছু করে থাকেন ডিউরিং ইউর আন্ডারগ্র্যাড স্টাডি, সো ওই জিনিসগুলাও ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইনক্লুড ইন ইউর প্রোফাইল আর কি। অ্যান্ড অলসো দের ইজ ওয়ান মোর পয়েন্ট, যে জিনিসটা ইজ we are talking about relevance. So relevance is key. So এই একটা জায়গায় অনেকেই আসলে এই জিনিসটাকে মিস করে, এন্ড এটা নিয়ে ডিটেইলে আমি আরো অনেকবার কথা বলবো পরের যেই স্লাইডস গুলো আছে ওগুলাতে, বিকজ এই রিলেভেন্সটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড রিলেভেন্স বলতে আমরা বুঝাই হচ্ছে আপনি যেই রোলটার জন্য বা যেই জবটার জন্য ইউ আর অ্যাপ্লাইং, ওইটার সাথে আপনার প্রোফাইলের আন্ডারে কি কি পড়ে, আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড অর ইয়োর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স অর সাম অফ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ার্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান, এগুলা কতটা রিলেভেন্ট সেই জিনিসটা। সো বিফোর মুভিং ইনটু দ্য ডিটেলস অফ দিস, আমি যদি ফার্স্টে একটু ফোকাস করি যে একটা সিভিতে আসলে কি কি জিনিস থাকা উচিত, সিভি অর রেজিউমে হোয়াট এভার ইউ মে সে। সো ওখানে আসলে কোন কোন সেগমেন্ট গুলাতে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট ইউর সেলফ। And when like I will be talking about that, I'll talk from fresher perspective. Okay, so I'm considering যে আপনারা হয়তো গ্রাজুয়েট করছেন বা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলছেন অলরেডি, and you are looking for a new role in an organization, you are trying to be in that corporate world. So ওই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি হচ্ছে যদি সিভির স্ট্রাকচারটা বলি, so this you can consider as the key components of a CV or resume. So first thing you need to include is some of the basic information about yourself. So এখানে কি কি থাকে, এখানে বেসিক্যালি থাকে যেমন হচ্ছে আপনার নাম, obviously it should be there, and you can include one formal photo of yourself in this segment. তারপরে হচ্ছে আপনার যে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস গুলা থাকবে, আপনার ইমেইল, মোবাইল নাম্বার, তারপরে অলসো লাইক আপনার যদি লিঙ্কডইন প্রফেশনাল অ্যান্ড আই উড সে যে সবার আসলে লিঙ্কডইনটা থাকা উচিত, অ্যান্ড লিঙ্কডইনটা অ্যাকচুয়ালি আপডেটেড রাখা উচিত। সো অনেক সময় যে জিনিসটা হয়, আন্ডারগ্র্যাডে পড়া অবস্থায় দেখা যায় ওকে আমি কোনো একটা জায়গায় শুনে একবার আমার লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট আমি ওপেন করছি, তারপরে এটা আর কোনো আপডেট করা হয় নাই, 2 বছর 3 বছর হয়ে গেছে, এর মধ্যে আপনি হয়তো অনেক কিছু করছেন, বাট ইউ হ্যাভেন্ট আপডেটেড দ্যাট অন ইউর লিঙ্কডইন প্রোফাইল। সো মেক শিওর যে আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা যাতে আপডেটেড থাকে, বিকজ লাইক লিঙ্কডইনের মাধ্যমেও ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি know about a lot of opportunities, because companies গুলা এখন কিন্তু তাদের ভ্যাকেন্সি গুলা লিঙ্কডইনে অনেক বেশি পরিমাণে পোস্ট করে। সো ওইখান থেকে আপনি এটা জানতে পারবেন, এন্ড অলসো ইউ ক্যান বিল্ড মিনিংফুল কানেকশনস উইথ পিপল থ্রু লিঙ্কডইন, যারা হয়তো অন্যান্য কোম্পানিতে রিক্রুটার পজিশনে বা এইচআরে আছে, বা ইনফ্যাক্ট আপনি যেই রোলে অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই রোল রিলেটেড ডিপার্টমেন্ট বা সেক্টর গুলাতে কাজ করতেছে। সো ইন বেসিক ইনফরমেশন ইউ ক্যান ইনক্লুড দিস সোর্ট অফ ইনফরমেশন। অলসো আপনার যদি কোনো পার্সোনাল পোর্টফোলিও থাকে, অনেকে আছে যে নিজের একটা ওয়েবসাইট মেনটেন করে, দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি, বাট ইফ ইউ হ্যাভ যে আপনার একটা পোর্টফোলিও আছে, ইউ ক্যান ইনক্লুড দ্যাট পোর্টফোলিও লিঙ্ক অ্যাজ ওয়েল ইন দ্য বেসিক ইনফরমেশন। বাট ডু রিমেম্বার, আপনার সিভিতে যে কোনো জায়গায় আপনি যদি কোনো লিঙ্ক এমবেড করেন, কোনো লিঙ্ক যদি দেন, মেক শিওর দ্যাট লিঙ্ক ইজ অ্যাক্সেসিবল। সো অনেক সময় যেটা হয় যে অনেকে অনেক সিভিতে আচ্ছা কোনো একটা পোর্টফোলিও বা প্রোফাইলের লিঙ্ক দিয়ে দিল, তারপরে হোয়েন দ্য রিক্রুটার ইজ ক্লিকিং অন দ্যাট লিঙ্ক দেখাচ্ছে যে এটাতে অ্যাক্সেস নাই।
So this is a negative thing. So make sure whenever you are using any link in your profile, তখন হচ্ছে যাতে লিঙ্কটা অ্যাক্সেসিবল থাকে, মেক শিওর। তারপরে বেসিক ইনফরমেশন হয়ে গেল, ওকে, আমি আমার সিভিতে আমার বেসিক ইনফোগুলা মেনশন করে ফেলছি। দেন দ্য নেক্সট থিং ইউ মেনশন ইন ইউর সিভি অর রেজিউমে ইজ ইউর পার্সোনাল সামারি অর ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ। সো এইখানে আসলে কি জিনিসগুলা থাকে? সো এইখানে ইউ শুড ইনক্লুড হাইলাইট। এটা খুব বেশি বড় হবে না, probably within 3 to 4 sentence if you can conclude, it's very good. So 3 4 5 লাইনের মধ্যে or সেন্টেন্সের মধ্যে you can just tell about yourself, যে okay, this person, and probably some highlighted words from your experience, যে okay, so I can do this, I can do that, or I have done that, I'm good in this segment. And make sure যে আপনি আপনার এখানে যেই সামারিটা দিচ্ছেন আর ক্যারিয়ার অবজেক্টিভটা লিখছেন, that aligns with the role you are applying for. But here মানে অ্যালাইন করতে গিয়ে এমন কিছু লিখে ফেলিয়েন না যেটা আপনার মধ্যে নাই বা আপনি না, আপনার মধ্যে আছে এমন ক্যাপাবিলিটি গুলার মধ্যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ক্রাফট করবেন, ওটা তেই আর কি আপনাকে অ্যাসিস্ট করবে হচ্ছে এই জবের ডিমান্ডটা কি বা জবের বা এই রোলটা কি। যেখানে আমি হচ্ছে একটু আগে বলছিলাম যে পজিশন বা যে রোলটার জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই রোলটার সাথে আপনার সিভিটা একটু অ্যাকোমোডেট করা বেটার, ওভাবে যে ওইভাবে একটু গুছানো। সো ওইটা নিয়ে আমরা পরের সেগমেন্টে আরো কথা বলবো। সো নেক্সট থিং ইউ মেনশন, অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, যে আমি ফ্রেশার পার্সপেক্টিভ থেকে আই এম টকিং। সো ইট উইল বি যে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আপনার। সো আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউ মেনশন যে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছেন, আপনার মেজরটা কি আন্ডার গ্রেডে, ডিগ্রিটার নাম, it will be like Bachelor of Science in, let's say, ট্রিপল ই, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, যে যেটাতে করছেন আর কি। তারপরে অলসো মেনশন দ্য টেনিওর, যে আপনি কোন জায়গা, কোন ইয়ার থেকে কোন ইয়ার। অ্যান্ড এখানে এমন হতে পারে, মেজরিটি এটা হয় হচ্ছে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য। সো দেখা যায় হচ্ছে আপনি এই সেমিস্টার আপনাদের ফাইনাল এক্সাম দিয়ে দিচ্ছেন, তারপরে হচ্ছে আপনি লাইক দেখা গেল ওকে এখন আমি রেজাল্ট পাই নাই বাট আই এম অ্যাপ্লাইং ফর রোল। সো যখন ইউ উইল বি ডুইং দ্যাট, সো যখন আপনি ওখানে আপনার সেগমেন্টের মধ্যে সিজিপিএটা মেনশন করবেন, ডু মেনশন যে সিজিপিএ দিস আপ টু 7th সেমিস্টার, বিকজ আপনি 8th সেমিস্টারের রেজাল্ট এখনো পান নাই। অলসো লাইক বাট ডু মেনশন যে ইউ হ্যাভ অ্যাপিয়ার্ড ফর দ্যাট এক্সাম অ্যাজ ওয়েল, বিকজ অনেক সময় এমন হতে পারে যে কেউ হয়তো মনে করলো যে আপনার গ্র্যাজুয়েশনই কমপ্লিট হয় নাই। সো কিপ আ নোট যে ইউ হ্যাভ অলরেডি গ্র্যাজুয়েটেড, হয়তো এখনো রেজাল্ট পেন্ডিং, আর হচ্ছে থিসিসের ডিফেন্স হয় নাই এখনো। সো এটাও হইতে পারে অনেক সময়। সো মেক শিওর ইউ আর মেনশনিং ইউর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ফার্স্ট, বিকজ আই এম টকিং ফ্রম আ ফ্রেশার পার্সপেক্টিভ, অ্যান্ড ফ্রেশারের জন্য হচ্ছে রিলেভেন্ট এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফার্স্টে আসে, দেন উই গো টু দ্য ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অর জব এক্সপিরিয়েন্স সেগমেন্ট, যদি আপনার কোনো পার্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায়। সো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে যে জিনিসটা এখানে আছে, ইউ ক্যান সি দ্যাট ইজ প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন ইফ ইউ হ্যাভ। সো এখন আমাদের মধ্যে দেখা যায় স্টুডেন্টরা ইজ ভেরি মাচ অ্যাওয়ার, অ্যান্ড তারা অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে দে পার্টিসিপেট, তারা হচ্ছে অনেক ধরনের প্রফেশনাল কোর্স ও স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায়ও করে ফেলে। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন অফ সাচ, আপনি হচ্ছে এটা আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে সেপারেট একটা সেগমেন্ট হিসেবে ইউ মেনশন প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য সার্টিফিকেশন, ফ্রম হোয়ার ইউ হ্যাভ গট দ্যাট সার্টিফিকেশন, এই জিনিসগুলো ইউ মেনশন। সো আই হ্যাভ কভার্ড লাইক 4 সেগমেন্টস। তারপরে আই কাম টু দ্য জব এক্সপিরিয়েন্স পার্ট। সো জব এক্সপিরিয়েন্স বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে এখানে? সো আন্ডারগ্রেডে পড়া অবস্থায় অবভিয়াসলি দেখা যাবে হচ্ছে কোনো ফুল টাইম রোলে আসলে থাকা সম্ভব হয় না, বিকজ obviously you need to go to university, you need to attend classes, exams and those sort of things. সো আপনার যদি এরকম কোনো পার্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে যেটা আপনি আপনার পড়াশোনার পাশাপাশি করছেন, ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট হিয়ার। And when we talk about job experience, so job should be considered এমন একটা জিনিস যেটার জন্য ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং পেইড। সো ভলান্টারি এক্সপিরিয়েন্স অনেকের অনেক সময় থাকে। সো ভলান্টারি এক্সপিরিয়েন্সটা ক্যান বি মেনশনড ইন আ সেপারেট থিং, বাট যদি ইফ ইউ হ্যাভ ডিরেক্টলি পার্ট টাইম রোলে কোনো আপনি কাজ করছেন ইন অ্যান অর্গানাইজেশন অর ইনস্টিটিউট, ইউ মেনশন দ্যাট ইন দিস জব এক্সপিরিয়েন্স সেগমেন্ট। এরপরে নেক্সট যেই সেগমেন্টটা অনার্স, অ্যাওয়ার্ডস অর অ্যাচিভমেন্টস, এখানে হচ্ছে যেটা বলছিলাম একটু আগে, এখন সবাই অনেক বেশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলা করে, ডিফারেন্ট কম্পিটিশনে
পার্টিসিপেট করে, অনেকে অনেক ধরনের অ্যাওয়ার্ড জিতে। নট অনলি হচ্ছে কম্পিটিশন, অনেকের হতে পারে অনেক একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডসও আছে, যেটা হয়তো ভালো রেজাল্টের জন্য বা ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় হচ্ছে তারা কোনো একটা কাজের জন্য পেয়েছে। সো এই ধরনের অনার্স আর অ্যাওয়ার্ডস আর অ্যাচিভমেন্ট যেগুলো আছে, ইউ মেনশন দ্যাট ইন ইউর প্রোফাইল অ্যাজ ওয়েল। এন্ড এখানে অনেক অনেক সময় মনে হতে পারে যে ক্রোনোলজিক্যাল আমি কোন অর্ডারে সাজাবো। সো এখানে দ্য লাস্ট অ্যাওয়ার্ড ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ ইট শুড কাম ফার্স্ট, যে বেসিক্যালি রিসেন্ট মোস্টটা আগে থাকবে আর কি। সো অলসো এইখানে আরেকটা জিনিস হতে পারে, আপনি যেই রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই রোল স্পেসিফিক। লেটস গিভ অ্যান এক্সাম্পল, যে আপনি হচ্ছে কোনো একটা অর্গানাইজেশনে মার্কেটিং এর কোনো একটা রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন। সো অলসো ইউ হ্যাভ ওন আ মার্কেটিং কম্পিটিশন, যেটা অনেক ফেমাস, মোটামুটি বাংলাদেশে সবাই চিনে পরিচিত একটা কম্পিটিশন। সো ইউ মেনশন দ্যাট ওয়ান ফার্স্ট বিকজ ইট ইজ রিলেভেন্ট টু দ্য রোল ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর আর কি। সো অনার্স অ্যাওয়ার্ডস আর অ্যাচিভমেন্টের পরে উই গো টু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। সো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি থাকতে পারে, এই যে ডিফারেন্ট সর্ট অফ, আপনারা যেমন আজকে IEEE থেকে এটা অর্গানাইজ করা হলো। সো IEEE তে যারা এখানে মেম্বার আছেন, দেন পিপল হু আর অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি, আপনারা হচ্ছে এই জিনিসগুলা করতেছেন। তারপর অলসো ইউনিভার্সিটি ক্লাবস গুলাতে যারা অ্যাক্টিভলি ইনভলভ আছেন, IEEE ইজ লাইক ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, যেটার একটা চ্যাপ্টারে আপনারা আছেন। অলসো হচ্ছে আপনাদের ইউনিভার্সিটি ক্লাবস গুলা, ওই ক্লাবস গুলা লিডারশিপ রোলে আপনারা আছেন, বা আপনারা আস্তে আস্তে শুরু থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে উপরের দিকে ইউ হ্যাভ ক্লাইম্ব দ্যাট ল্যাডার এন্ড ইউ আর কারেন্টলি ইন আ লিডারশিপ পজিশন। সো এই জিনিসগুলো এখানে রাখতে পারেন। কেউ যদি মনে করেন ডিফারেন্ট ডিবেট কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেন, ডিবেট করেন, ইউ ক্যান ইনক্লুড দ্যাট হিয়ার এজ ওয়েল। সো এইরকম ডিফারেন্ট সর্ট অফ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো থাকে, অনেকে হয়তো স্পোর্টসে ভালো, স্পোর্টস ক্লাবে আছেন, ভালো করছেন। সো দেখ, যদি মনে হয় আপনি যে রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই রোলটাতে এরকম এই জিনিসটা খুব একটা ভ্যালু অ্যাড করবে, ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। সো এইগুলার পরে একদম লাস্ট যেই সেগমেন্টটা ইউ ক্যান সি হিয়ার, দ্যাট ইজ দ্য রেফারেন্সেস। সো রেফারেন্সের মধ্যে হচ্ছে ইউ ইনক্লুড যে আপনার অ্যাটলিস্ট, অ্যান্ড উই রিকমেন্ড যে আপনার সিভিতে অ্যাটলিস্ট দুইটা রেফারেন্স ইউ ইনক্লুড। সো দুইটা রেফারেন্সের মধ্যে ইটস বেটার যদি আপনার একটা হয় একাডেমিক রেফারেন্স অ্যান্ড আরেকটা যদি প্রফেশনাল রেফারেন্স হয়। সো একাডেমিক রেফারেন্স কি? একাডেমিক রেফারেন্স ইজ আপনার ইউনিভার্সিটির কোনো একজন ফ্যাকাল্টি ও টিচারের নাম, হতে পারে সে আপনার থিসিসের সুপারভাইজার ছিল, অর প্রবাবলি কোন একটা ফ্যাকাল্টি যার কাছে আপনি কোর্স করছেন, এন্ড দেন ইউ হ্যাভ বিল্ড অ্যাকচুয়ালি আ গুড রিলেশন উইথ হিম অর হার, এন্ড অলসো উনি আপনাকে লেখাপড়ার কেসে অনেক জায়গায় অনেক হেল্প করছে। সো বেসিক্যালি পার্সন হু অ্যাকচুয়ালি নোজ অ্যাবাউট ইউ অ্যান্ড ক্যান টেল ইফ লেটস এ কোনো কোম্পানি থেকে কেউ যদি ওই রেফারেন্স চেক করার জন্য যেই নাম পার্সনটার নাম আপনি দিচ্ছেন তাকে যদি কল দেয় বা ইমেল দেয়, হি অর শি শুড বি এবল টু আনসার অর টেল অ্যাবাউট ইউ অ্যাট লিস্ট। বিকজ যদি এমন কাউকে দেন যে আপনার সম্পর্কে জানেই না, সে তখন আসলে বলবে কি তাহলে আপনার সম্পর্কে? সো এই জন্য মেনশন পিপল যারা হচ্ছে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি চিনে বা জানে। অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে অলসো লাইক আরেকটার কথা যেটা বলছিলাম, যে প্রফেশনাল রেফারেন্স মেনশন করা। সো প্রফেশনাল রেফারেন্স উড বি যে আপনি ধরেন আপনার আমরা বলছিলাম যদি কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে আপনি যদি কোনো পার্ট টাইম জব বা কোনো কিছু করে থাকেন, সো ওই রোলটাতে হতে পারে আপনি একটা অর্গানাইজেশনে জব করছেন, ওইখানে আপনার রিপোর্টিং ম্যানেজার যে ছিল তার একটা রেফারেন্স আপনি দিলেন। বা নট নেসেসারিলি যে সবার পার্ট টাইম জবের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে, হতে পারে আচ্ছা ওকে কোনো ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ভাই যে আমাকে ক্যারিয়ারে অনেক গাইড করে, যে অ্যাকচুয়ালি আমাকে জানে না, সে এখন একটা প্রফেশনাল জায়গায় আছে বা কর্পোরেট লাইফে আছে, যেখান থেকে সে আসলে আমাকে অ্যাডভাইস দেয় কন্টিনিউয়াসলি, আমি তার অ্যাডভাইস নিয়ে হচ্ছে ওভাবে আমার অ্যাক্টিভিটি গুলা ড্রাইভ করতেছি। সো তখন হচ্ছে ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং দ্যাট আই উড রেকমেন্ড, রেফারেন্সের নিচে আসলে রিলেশনটা মেনশন করে দেওয়া। সো হোয়াট ইজ রিলেশন? সো ফর এক্সাম্পল, আপনি আপনার একটা ফ্যাকাল্টির রেফারেন্স দিলেন, দেন ইউ মেনশন রিলেশন থিসিস সুপারভাইজার ফর এক্সাম্পল, অথবা ফ্যাকাল্টি অফ দিস কোর্স দ্যাট কোর্স। সো হোয়াট ইট ডাজ ইজ, আসলে যখন রিক্রুটারের কাছে এই জিনিসটা যায়, তখন হচ্ছে সে তার কাছে একটা ক্লিয়ার ভিউ থাকে, ওকে এই মানুষটার সাথে তার রেফারেন্স বা রিলেশনটা আসলে কি। যেমন আপনি প্রফেশনাল যেটা রেফারেন্স মেনশন করতেছেন, সাপোজ আপনি আপনার কোন একটা রিপোর্টিং ম্যানেজারের নাম ওখানে মেনশন করতেছেন, সো ইউ মেনশন রিপোর্টিং ম্যানেজার অ্যাট XYZ কোম্পানি। সো ওই জায়গায় দেন দ্য রিক্রুটার হ্যাজ আইডিয়া, ওকে ঠিক আছে, আমি ওর ব্যাপারে প্রফেশনাল কোনো কিছুর
রেফারেন্স চেক করতে চাচ্ছি, তাহলে আমি ওই পার্সনটাকে কল দিব, বিকজ ওই মানুষটার সাথে ও হচ্ছে কাজ করছে। তাহলে হি অর শি উইল বি এবল টু টেল যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কেমন। সো এই জন্য রিলেশনশিপটা মেনশন করা ইজ ভেরি গুড। অ্যান্ড অলসো আপনার হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা বলছিলাম, দুইটা রেফারেন্স মেনশন করা, একটা একাডেমিক একটা প্রফেশনাল। ট্রাই টু ডু দ্যাট। যদি এমন হয় একেবারেই যে আচ্ছা আমি তো ইউনিভার্সিটিতেই পড়ছি, আমার ওরকম কোনো নেটওয়ার্ক নাই বা প্রফেশনাল কারোর সাথে কানেকশন নেই, আমার শুধু ফ্যাকাল্টিদের সাথেই আছে, তখন আপনি মেনশন করেন যে ওকে আচ্ছা দুইটা ফ্যাকাল্টি। বা আদারওয়াইজ ইফ ইউ হ্যাভ কানেকশন, তাহলে একজন ফ্যাকাল্টি আর একটা হচ্ছে প্রফেশনাল কারো রেফারেন্স থাকা ইজ বেটার। অ্যান্ড মেক শিওর আপনি যাদের ইনফরমেশন এখানে আপনার রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করতেছেন, ওই মানুষগুলাকে আপনি ইনফর্ম করে নিছেন যে ওকে ভাইয়া আর স্যার, আমি হচ্ছে আপনার নামটা আমার সিভিতে রেফারেন্স হিসেবে দিতে চাচ্ছি, আর আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসটা আমি আমার সিভিতে রেফারেন্স হিসেবে দিতে চাচ্ছি। বিকজ অনেক সময় এই জিনিসটা হয় যে আপনি তাকে বললেনই না তার নাম, বা আপনি কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দিয়ে দিলেন রেফারেন্স হিসাবে, তারপরে যদি তাকে কল দেয় সে আপনার সম্পর্কে হয়তো জানবেই না বা বলতেও পারবে না, অথবা সে এমন ভাবে বলতে পারে যে ও দিছে রেফারেন্স, আমি তো জানতাম না। সো দেন এটা একটা নেগেটিভ সাইন রিক্রুটারের কাছে আপনার জন্য। সো আপনি যার নাম রেফারেন্স হিসেবে ইউজ ইউজ করতেছেন, মেক শিওর যে আপনি তার সাথে কথা বলে নিছেন, এন্ড ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি টেকেন পারমিশন আর কনসেন্ট ফ্রম দ্যাট পার্সন যে ইউ ক্যান ইউজ হিজ অর হার নেম ইন ইউর সিভি অ্যাজ রেফারেন্স আর কি। So these are like in short CV or resume এর key component গুলা. So now let's move to further details. ওকে, সো আমরা হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড কথা বলছিলাম। সো এটা যদিও ডিরেক্টলি আপনার সিভিতে বলবো না যে সিভি লিখার সময় এই জিনিসটা, বাট রেদার সিভি লিখার জন্য এই জিনিসটা লাগবে। বিকজ when you want to represent some extracurricular activities, obviously you have to do some extracurricular activities first. Otherwise আপনি আসলে কিভাবে এই জিনিসটা মেনশন করবেন, বিকজ you cannot include fake information in your profile. সো এখানে এই জিনিসটা বা এই জিনিস স্লাইডটা আমি রাখছি, রিজন বিং অনেকের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকে, ও এত প্রেসার চুয়েটের বা হচ্ছে যে যে ইউনিভার্সিটির আছেন আপনারা, একাডেমিক এত প্রেসার, আমরা এখন কিভাবে আসলে আবার সময় বের করে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি গুলা করবো, লেখাপড়া করতে করতেই তো সময় পাচ্ছি না, এরকম একটা জিনিস অনেকের মধ্যেই থাকে। সো হাউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ টাইম। সো দেখা যায় হচ্ছে স্টিল আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যান্ড অলসো আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধরনের কম্পিটিশন হয়, আই নো। অনেকগুলা কম্পিটিশন বেশ নামও করছে বাইরের, মোটামুটি অনেকেই চিনে আর কি। সো ওই কম্পিটিশন গুলাতে আপনিও কিন্তু দেখবেন যে আপনার ফ্রেন্ড অ্যাটেন্ড করতেছে, বা সে নট অনলি আপনার ইউনিভার্সিটি কম্পিটিশন, আরো অনেক ন্যাশনাল কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতেছে, বাট আপনি তাহলে না কেন? সো জিনিসটা আসলে কি হয়, বিকজ দিনে তো 24 ঘন্টা, সবার জন্যই তো 24 ঘন্টা, বাট হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইউজিং দিস 24 আওয়ার্স, হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইউটিলাইজিং দিস 24 আওয়ার্স, ইটস হোয়াট মেক দ্য ডিফারেন্স বেসিক্যালি। সো সে হয়তো তার টাইমটা বেটার ম্যানেজ করছে, ইফিসিয়েন্টলি ম্যানেজ করছে, তার জন্য সে একাডেমিক দিক হ্যাম্পার না করে একাডেমিক সিজিপিএ ভালো রেখেও সে আরো অ্যাডিশনাল কাজ করতে পারতেছে, অ্যাডিশনাল অ্যাক্টিভিটি করতে পারতেছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, ইউ ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু ডু ইজ সেট প্রায়োরিটিস। সো ইউ নিড টু হ্যাভ ক্লিয়ার set goal or priorities যে okay, at the end of the day, at the end of 1 month, at the end of 6 months or 1 year, I want to see myself here. So if you want to see myself here and you are here today, so আপনার এইখানে উঠার জন্য আসলে কিন্তু কিছু অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই করা লাগবে। আমি খালি ওইখানে থাকবো বলে এরপর আমি বাসায় বসে থাকলাম, কিছু করলাম না, সেটা করলে তো হবে না। সো আই নিড টু সেট মাই প্রায়োরিটিজ, আই নিড টু স্ট্যাবলিশ এ রুটিন, যে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার কাজগুলা কিভাবে ড্রাইভ করব, জাস্ট সো আমার সেট গোল 6 মাস পরে আমি এই জায়গায় থাকতে চাই, আমি ওখানে কিভাবে থাকতে পারি। সো ইউ সেট ইউর প্রায়োরিটিস, ইউ স্ট্যাবলিশ এ রুটিন অ্যান্ড ইউ মেক এফিশিয়েন্ট ইউজ অফ দ্য টাইম। সো দেখা যায় অনেক সময় থাকে আমরা আসলে অলসতা করে সময়টা ইউটিলাইজ করি না, অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সময়টা চলে গেল। সো টাইম ওয়ান্স গন ইজ গন ফর এভার, বলে না? সো ওইটাই আর কি। সো আপনারা যাতে ইফিশিয়েন্ট টাইমটা ইউজ করতে পারেন, সো ইউ সেট ক্লিয়ার প্রায়োরিটিস, ইউ মেক আ রুটিন যে আমি কিভাবে এই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে চাই, অ্যান্ড ইউ বি এফিশিয়েন্ট উইথ টাইম, জাস্ট সো ইউ ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট। অ্যান্ড এইভাবে আসলে আপনারা যদি কোনো কিছু করতে চান, অ্যান্ড আই পার্সোনালি বিলিভ দিস এজ ওয়েল, বিকজ আমি আন্ডারগ্রেডে থাকা অবস্থায় মানে অনেক কম্পিটিশন আর অনেক কিছু করছি। সো অনেক সময় দেখা যেত অনেকগুলা ডেডলাইন একসাথে, অ্যান্ড হয়তো একাডেমিক প্রেশারও আছে, বাইরের কম্পিটিশনের প্রেশারও আছে, বাট
you need to balance both আর কি. So without hampering your academic thing, how you can actually maximize your time, make efficient use your time, it will make a difference. So এইভাবে if you do and you clearly set a goal যে না আমি এই জিনিসটা করতে চাই, আমি এগুলা করতে চাই or এটা অ্যাচিভ করতে চাই, then you can make a efficient use of time and also you can reach that goal আর কি. ওকে, সো এখন নাও আবার ব্যাক টু সিভি. So, three tips for formatting and organizing your CV or resume. So, first thing I have mentioned is customizing the format. So, customizing the format basically means like tailoring your CV's format to the desired style of the industry. You can keep it simple, of course. সো এমন না যে সিভি আপনার খুবই কমপ্লেক্স ডিজাইনের হতে হবে, অনেক রং থাকতে হবে সিভিতে, এরকম কিছু না. সিভি কিন্তু ইনফ্যাক্ট ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট সিভি যেগুলো, ওগুলাও কিন্তু যদি ইফ ইট ইজ ক্লিয়ারলি রিডেবল, ফন্টস গুলা প্রপারলি দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড সিভির স্ট্রাকচারটাই ভালো আছে, ইটস মোর দ্যান এনাফ আর কি. সো আপনার যে খুব বেশি কালার ইউজ করতে হবে সিভিতে, তারপরে আপনার অনেক ডিজাইন থাকতে হবে, এইরকম কোনো কিছু নাই. সো ইউ ক্যান কিপ ইট সিম্পল, বাট মেক শিওর যে আপনি যেই জিনিসটা আসলে প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন, আপনার যে অ্যাচিভমেন্ট গুলা, আপনার অ্যাচিভমেন্টের সামারি গুলা, that is there in the CV আর কি. So এভাবে like you can make a impactful CV and you can also use action words. So action words বলতে কি বোঝায়? So action words are something, থাকে না, যখন কোনো একটা রোল বা কোনো একটা জব পোস্ট করছে যেটার জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন, অবভিয়াসলি দেয়ার উড বি আ ডেসক্রিপশন যে এই রোলটাতে তারা আসলে কি কি ধরনের মানুষ খুঁজতেছে, এন্ড অলসো এই যে মানুষটাকে তারা নিবে তার রেসপন্সিবিলিটি গুলা কি হবে, উই কল দিস জব ডেসক্রিপশন. সো এই যে জব, এই জবের রেসপন্সিবিলিটি গুলা কি, এই জবের স্পেসিফিকেশন আর রিকোয়ারমেন্ট গুলা কি, এই জিনিসগুলা কিন্তু যেগুলা ভালো কোম্পানি তারা হচ্ছে আপনার জব পোস্টিং এর সময় পোস্টিং এর মধ্যে দিয়ে দেয়. ওয়াই উই গিভ দিস? বিকজ যে মানুষটা আসলে অ্যাপ্লাই করতেছে সে যাতে সবগুলা ডিটেলস পড়ে বুঝতে পারে whether he or she would be a good fit for this role or not. সো যখন আপনার কোনো জাস্ট লেটস সে একটা রোলের নাম জাস্ট বলে দিছে, পজিশনের টাইটেল, বাট কোনো ডিটেলস দেয় নাই, অ্যাজ আ ফ্রেশার কারো হয়তো আইডিয়া নাই থাকতে পারে যে এই রোলে কি হয় বা কি করতে হয়, এন্ড কোনো কিছু না জেনে সে অ্যাপ্লাই করে ফেললো. পরে যখন ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে জবের রোল জানলো, আর ইনফ্যাক্ট অনেক সময় ইন্টারভিউতে বলা হয় না, পরে জয়েন করে দেখলো এমন এমন কাজ করতে হচ্ছে যেটা আসলে ওই মানুষটাকে অতটা অ্যাট্রাক্ট করে না বা এত এক্সাইট করে না. সো তখন সে ওই রোলটাতে গিয়ে একটু ডিমোটিভেট ফিল করা শুরু করে, আস্তে আস্তে জব ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ক্রিয়েট হয়. সো এই ধরনের জিনিসগুলো যাতে না হয়, আগেই যাতে আপনি জানতে পারেন যে এই রোলে আপনার কি করতে হবে এন্ড কোন কোন ধরনের মানুষ বা কোন ধরনের ক্যাপাবিলিটি আপনার অ্যাকচুয়ালি থাকা উচিত টু বি ইন দ্যাট রোল এন্ড টু এক্সেল ইন দিস রোল. সো এই জন্য অ্যাকশন ওয়ার্ডের কথা বলা হয়েছে এখানে. সো অ্যাকশন ওয়ার্ডটা ইউ ক্যান ক্রাফট, সো ইউ ক্যান থিঙ্ক ওকে আমার মধ্যে আসলে কি কি ক্যাপাবিলিটি গুলো আছে. সো লেটস সে ইউ হ্যাভ ফাইন্ড আউট যে আমার এই 10টা জিনিস খুব ভালো, এই 10টা স্কিল আমার মধ্যে আছে, এগুলো আমি খুব ভালো পারি. সো এখন সিভির মধ্যে আপনি হয়তো এতগুলা জিনিস, 10টা জিনিস মেনশন করতে চাচ্ছেন না. ইউ থিঙ্ক যে ওকে আমি যদি 2, 3 বা 4টা জিনিস মেনশন করি তাহলে ইট উইল বি মোর প্রিসাইজ এন্ড হচ্ছে আমি সিভিটাও কম্প্যাক্ট সুন্দর অর্গানাইজ রাখতে পারতেছি. সো ইউ ফাইন্ড আউট ওই জব ডেসক্রিপশন থেকে ওই রোলটা কি কি জিনিসগুলা ডিমান্ড করতেছে. এগেইন ইট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ইনসাইড ইউ, নট সামথিং যে আমি না এরকম জিনিস আমি কখনো মেনশন করব না সিভিতে বা রেজিউমেতে এনিহোয়ার. সো আমি মেনশন করতেছি এমন জিনিস যেটা আমি, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি হেল্প নিচ্ছি. ওকে আমি এই 10টা জিনিসে ভালো, ওখান থেকে কোন 4-5টা জিনিস আমি বেশি হাইলাইট করব, সেটা যখন আমি দেখবো এই জবের জন্য এই এই জিনিসগুলা, এই এই স্কিল গুলা বা এই ধরনের জিনিসগুলা বেশি ইম্প্যাক্টফুল, বেশি লাগবে, আমি ওই জিনিসগুলা আমার সিভির মধ্যে, প্রোফাইলের মধ্যে, আমি যখন আমার প্রোফাইল সামারি বা পার্সোনাল সামারিটা লিখতেছি, ওই অ্যাকশন ওয়ার্ড গুলো আমি ওখানে বেশি হাইলাইট করি. কোনো একটা ওয়ার্ক আমি মেনশন করতেছি, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, ওই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের আন্ডারে আপনি কি কি কাজ করছেন সেখানে এই ওয়ার্ড গুলো একটু বেশি হাইলাইট করবেন বা এই জিনিসগুলা বেশি হাইলাইট করবেন. সো এইভাবে করলে আসলে আপনার সিভি আর রিজিউমেটা উড বি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স. বেসিক্যালি কোনো জেনেরিক সিভি আর রেজিউমে হবে না, ইট উড বি আ উইনিং সিভি. সো নেক্সট আমি পজিশনের জন্য সিভি আর রেজিউমেকে টেইলর করার কথা বলছিলাম, যেটার কথা একটু আগেও বলছি. সো ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু ডু ইজ আইডেন্টিফাই দ্য কি কম্পোনেন্ট. সো জব ডেসক্রিপশন থেকে আপনারা কি কম্পোনেন্ট গুলা দেখে ইউ ফাইন্ড আউট যে আচ্ছা ওকে এই রোলের জন্য হয়তো এই কয়টা ক্যাপাবিলিটি দরকার, মানে এগুলা না হলে হবেই না এই রোলটাতে. সো ইউ হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট আউট, ওকে ঠিক আছে আমার এই এই জিনিসগুলো এই রোলের জন্য লাগবে.
দেন ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট, ওকে আমি যখন আমার আন্ডারগ্র্যাড স্টাডিতে ছিলাম আমি কি এই রিলেটেড কিছু করছি কিনা, যেটার কারণে আমার এই ক্যাপাবিলিটিটা ডেভেলপ হয়েছে। অথবা আমি কোনো একটা জায়গায় পার্ট টাইম কাজ করছিলাম, সেখানে আমি এই রিলেটেড কিছু করছি কিনা। আমি ইউনিভার্সিটিতে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করছিলাম, আমি এই ক্লাবে এই ইভেন্টটা নামাইছি, আমি এই ক্লাবের এই পোস্টে ছিলাম, অথবা আমি ডিবেট কম্পিটিশন করছি। সো এটার মধ্যে আমার কি এই ক্যাপাবিলিটিটা ডেভেলপ হয়েছে কিনা। সো এইভাবে আপনার এডুকেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দুইটার লাইক কম্বিনেশনে আপনার যদি ওই জিনিসগুলা থাকে, দেন ইউ মেনশন দ্যাট অ্যাকর্ডিংলি যে আম, আপনার এই রোলের জন্য যে ডিমান্ড গুলো আছে, ইফ ইউ সি যে হ্যাঁ আমি এই রিলেটেড জিনিসগুলা করছি, ওই জিনিসগুলো আপনি আপনার সিভি আর রেজিউমিতে বেশি হাইলাইট করবেন ইন দ্যাট কেস। সো তারপরে এগেন হচ্ছে রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স ইনক্লুড করার কথা বলা হয়েছে। সো যদি আপনার এমন কোনো কিছু থাকে যে এই রোলটা যেই টাইপের কাজ করতে হবে, আপনি অলরেডি আন্ডারগ্রেডে কোনো একটা জায়গায় পার্ট টাইম কোনো কিছু করছেন যেটাতে এই রিলেটেড বা এই টাইপেরই, ফুল টাইম রোলে অবভিয়াসলি অনেক লাইক হয়তো ইনডেপথ ডিমান্ড থাকতে পারে ওই কাজটার, বাট আপনি প্রাইমারি কিছু কাজ হয়তো আগে করছেন কোনো একটা পার্ট টাইম রোলে, আর হচ্ছে কোনো একটা ভলেন্টারি এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে আপনি এটা করছেন। সো ওই জিনিসগুলাও যদি এটা রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স হয়, ওটাও আপনি আপনার প্রোফাইলে ইনক্লুড করবেন। ওকে, সো আমরা অলমোস্ট 32 মিনিটস কথা বলে ফেলছি। সো আই হ্যাভ অ্যারাউন্ড লাইক 10 মিনিটস। সো আমি গো কুইক একটু। সো আমরা এখন ইফ আই টক ফ্রম রিক্রুটার পার্সপেক্টিভ, যেহেতু আমি নিজেও ওয়ার্কিং ইন দ্য ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন সেগমেন্ট, সো আমি হচ্ছে আই হ্যাভ টু স্ক্রিন আ লট অফ সিভিস। সো আমি রেকিতে আছি অলমোস্ট 3 ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে। সো এই সময়ের মধ্যে and শুরু থেকেই আমি ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশনের সাথে ছিলাম। সো অনেক সিভি দেখা দেখা এন্ড এভরিথিং দেখে শর্ট লিস্ট করা, এন্ড ইনফ্যাক্ট আপনারা যেহেতু আজকে মেজরিটি পার্টিসিপেন্ট চুয়েটের এন্ড অন্যান্য আদার ইউনিভার্সিটিজ এরও আছে, আমরা যেহেতু আমাদের যে ফ্যাক্টরিটা আছে ওখানে ইঞ্জিনিয়ারদেরও রিক্রুট করি। সো ওইখানের জন্য অনেকে হয়তো যারা ফাইনাল ইয়ারে আছেন, বিকজ আমরা রিসেন্টলিও একটা ফ্যাক্টরি রিক্রুটমেন্ট ক্লোজ করছি, ওখানে হয়তো অনেকে অ্যাপ্লাই করছিলেন বা দেখছেন যে ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট গুলা কিরকম হয়েছে। বাট ইফ ইউ হ্যাভ নট, হয়তো ফিউচারে গিয়ে করবেন। সো আমরা যারা রিক্রুটাররা আছি, সো আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় একটা জব পোস্ট করলে হয়তো একটা ভ্যাকেন্সি আছে, বাট ওয়েন উই পোস্ট দেখা যায় ওটার মধ্যে 1000, 1500, 2000, 3000 সিভিও জমা হয়ে যায়। সো আমরা আসলে এতগুলার মধ্যে আমরা যেই জিনিসগুলা স্পেসিফিকেশন বা আমাদের ক্রাইটেরিয়া গুলা ম্যাচ করে, তাদেরকে আমরা ফার্দার রাউন্ডের জন্য কল করি। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি রিক্রুটাররা আমরা সিভির মধ্যে কি দেখতে চাই। সো ফার্স্ট থিং উই ওয়ান্ট টু সি ইজ দ্য ক্ল্যারিটি। সো ক্ল্যারিটি ইজ the information you are presenting in your profile. It should be clear and concise. So there should not be any grammatical error. So এমন হতেই পারে, আচ্ছা আপনি হয়তো একটু ইংলিশে ইউ আর নট দ্যাট কনফিডেন্ট, যে হয়তো কোনো ভুল থাকতেও পারে আমি যা লিখছি সেখানে। সো টেক হেল্প ফ্রম ইয়োর ফ্রেন্ড। সো আপনার একটা ফ্রেন্ড হয়তো ইংলিশে অনেক ভালো, সে গ্রামারের দিক থেকে অনেক ভালো করতেছে বা ভালো পারে। সো ইউ টেক হেল্প ফ্রম হিম, একটু বললেন একদিন যে আমার একটু এই সিভিটা একটু দেখে দে, একটু প্রুফ রিড করে দেয়, কোনো কিছু ভুল আছে কিনা। এন্ড অবভিয়াসলি ফ্রেন্ডস অলওয়েজ হেল্প আর কি। সো দে উইল হ্যাভ, এন্ড যদি খুব বেশি দেখা যায় এটা একটু দিতে যাচ্ছে না, একটু ক্যান্টিনে গিয়ে একটু ট্রিট দিলেন বা কিছু দিলেন। সো তাও তো হেল্প করবে। সো ইফ ইউ ক্যানট বাই ইয়োর সেলফ, যে আচ্ছা আমি হয়তো প্রুফ রিড করতে পারতেছি, আমি কনফিডেন্ট না, হয়তো কিছু ভুল থাকতে পারে, গেট ইট চেক বাই ইয়োর ফ্রেন্ড। আর এমনও হতে পারে আপনার পরিচিত সিনিয়ররা আছে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছে, ওরকম ভালো রিলেশন থাকলে তাদেরকে দিয়ে করায় নেন। দেন নেক্সট থিং উই ওয়ান্ট টু সি ইজ দ্য রিলেভেন্স। সো রিলেভেন্স ইজ বেসিক্যালি, এতক্ষণ আমি অনেক কথা বলছি রিলেভেন্স নিয়ে, নতুন করে আর বলার কিছু নেই। রিলেভেন্স ইজ লাইক যে ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করতেছে তার প্রায়র ওয়ার্ক অ্যান্ড একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স গুলা আসলে কতটা রিলেভেন্ট আমি যেই রোলটার জন্য রিক্রুট করতেছি সেটার সাথে। দ্যাট ইজ দ্য রিলেভেন্স থিং। নেক্সট থিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ অথেন্টিসিটি। So আমি এতক্ষণ বারবার বলছি আপনি আপনার জিনিসগুলা স্কিল গুলা হচ্ছে এভাবে একটু কোনটা আগে দিবেন পরে দিবেন এটা আপনি ডিসিশন নেবেন জব আর রোলটা দেখে, বাট নেভার মেনশন এনিথিং যেটা আপনি না, মানে কোনো ফলস ইনফরমেশন, এনি ফ্যাব্রিকেটেড ইনফরমেশন আর এক্সাজারেটিং এনিথিং দ্যাট ইউ আর নট, নেভার ডু দ্যাট। বিকজ আপনি যখন রিক্রুটমেন্ট ফেজ গুলা দিয়ে যাবেন, যখন আপনি ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করবেন বা অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট গুলো অ্যাটেন্ড করবেন, তখন ওখানে যারা থাকবে আসলে অন্য পাশে তারা বুঝে আসলে, এন্ড দে উইল বি আস্কিং দিস সর্ট অফ কোয়েরিজ, যেটা আসলে বের করে নিয়ে আসবে যে আপনি যে ইনফরমেশনটা ওখানে দিছেন বা প্রেজেন্ট করছেন ওটা কি আসলে ট্রু নাকি ফলস। সো নেভার মেনশন এনিথিং যেটা আপনি না।
ট্রাই টু বি অথেন্টিক অ্যান্ড অলওয়েজ বি অথেন্টিক, কখনোই কোনো ফলস ইনফরমেশন বা কোনো কিছু মেনশন করবেন না আর কি। So this is like from if I say from CV perspective যে সিভি এর কি কম্পোনেন্ট গুলা কি এন্ড কেন অ্যাকচুয়ালি একটা কোন সিভিটাকে আমরা উইনিং সিভি বলি, এন্ড কিভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ক্রাফট করতে পারি ডিপেন্ডিং অন পজিশন, এন্ড ফ্রম রিক্রুটার পয়েন্ট অফ ভিউ আসলে আমরা সিভি গুলাতে কি দেখতে চাই। এখন এটার পরে আমি যেটা বলছিলাম শর্টলি, আমি একটু অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলা নিয়েও কথা বলবো। এমএনসি আর লোকাল কোম্পানিজ এর মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলা ইউজুয়ালি কিরকম হয়। সো এখানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি ফার্স্ট থিং আই হ্যাভ মেনশনড ইজ ফেস টু ফেস অর অনলাইন ইন্টারভিউস। সো এটা এমন একটা রাউন্ড, ইউজুয়ালি আইদার ফেস টু ফেস অর অনলাইন ইন্টারভিউ, মোটামুটি ফর এনি পজিশন ইউ আর অ্যাপ্লাইং, প্রতিটা পজিশনেই এটা থাকে। সো এই জন্য এটা অলমোস্ট কমন, সেটা এমএনসি হোক লোকাল কোম্পানি হোক, আহ, প্রতিটা পজিশনের জন্য অ্যাটলিস্ট ওয়ান রাউন্ড অফ ইন্টারভিউ থাকেই আর কি। আনলেস অবভিয়াসলি আপনি আপনার নিজের কোম্পানিতে জয়েন করতেছেন, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কেস, বাট ইফ উই টক ফ্রম এমএনসি অর লোকাল কোম্পানি পার্সপেক্টিভ, সো অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টারভিউ রাউন্ড তো থাকবে ওখানে। So in some companies, they also include some online aptitude test or gamified assessment. So এটা নিয়ে হয়তো অনেকের ধারণা আছে, অনেকের ধারণা নাই। যাদের ধারণা নাই তাদেরকে বলি এই জিনিসটা আসলে কি। সো অনলাইনে আমরা অনেকগুলা অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেই। সো ইট বেসিক্যালি লাইক, এটার কোনো একদম আমি মানে ওহমস ল আমরা সবাই পড়ছি, ওহমস ল যেমন ইউনিভার্সাল যে এটা হবেই, অ্যাপটিটিউড টেস্ট কিন্তু ওরকম ইউনিভার্সাল কিছু না। ইট ডিপেন্ডস যে আসলে ওই টেস্টের কোয়েশ্চেন গুলা বা হচ্ছে আপনার টেস্টের মডালিটিটা কিরকম হবে, এটা ভ্যারিজ ফ্রম অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অলসো রোল টু রোল। সো প্রতিটা অর্গানাইজেশনে সব রোলের জন্য অ্যাপটিটিউড টেস্ট গুলা সেম হয় না, অ্যান্ড অলসো ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে তো সেম হয় নাই আর কি, ডিফারেন্টই থাকে। সো এইখানে দেখা যায় আপনার হচ্ছে যে জিনিসগুলা থাকে অর্গানাইজেশন নিড বেসিসে, তারা অনেক সময় আপনার অ্যানালিটিক্যাল স্কিল দেখতে চায় যারা অ্যাপ্লাই করতেছে তাদের, তাদের নিউমেরিক্যাল রিজনিং ক্যাপাবিলিটি, তারপর তারা হচ্ছে আসলে কিভাবে সিচুয়েশন প্রসেস করে, বিহেভিয়ারাল দিক থেকে তারা কিভাবে কিরকম বিহেভ করে সিচুয়েশনের প্রতি। সো এই ধরনের গেমিফাইড অনেকগুলো অ্যাসেসমেন্ট এই রাউন্ডে ইউজুয়ালি থাকে, বাট এটা এমন কিছু না যে এটা থাকবেই সবগুলা রোলে। এটা ডিপেন্ডিং অন রোল অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন কোম্পানি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সো ওয়ান মোর থিং যেটা, সেটা হচ্ছে এফজিডি বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। সো ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে হচ্ছে ইউজুয়ালি যেটা হয়, এগেইন অনেকেই হয়তো জানেন, যারা জানেন না তাদের জন্য ইট ইজ বেসিক্যালি যে একটা গ্রুপকে একসাথে বসায় দে গিভ আ প্রবলেম এফজিডি তে। ওকে, সো 5-6 জন 8 জনের একটা গ্রুপ একসাথে বসে দে আর গিভিং আ প্রবলেম, এন্ড এই প্রবলেমটা দেওয়ার পরে দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট আ সলিউশন ফ্রম দ্যাট গ্রুপ, ইন্ডিভিজুয়ালি না। সো ওই গ্রুপ থেকে কালেকটিভলি একটা সলিউশন আনা। অ্যান্ড এই জায়গায় এফজিডির মধ্যে আপনি যদি মনে করেন ওকে আমি এফজিডি তে যেহেতু আমি একটা সলিউশনই প্রপোজ করব টিম হিসাবে, আমি অনলি আমার মাথায় যেটা আসছে ওই সলিউশনটাই আমি যেভাবেই হোক ওটাই আমি পিচ করবো, আমি অন্য কারো কথা শুনবো না। সো এই রকম হয়ে আপনি যদি অন্য কারো অপিনিয়নকে প্রায়োরিটাইজ না করেন, অন্য কারো অপিনিয়ন বা অন্য কারো কথা যদি শুনতে না চান, এটাও কিন্তু একটা নেগেটিভ থিং বা নেগেটিভ পয়েন্ট। সো you actually have to be emotionally intelligent, you have to be empathetic to others, and you have to listen to them. So এমন হতেই পারে আচ্ছা ওকে ও যেটা প্রপোজ করতেছে তার চেয়ে আমার সলিউশনটা বেটার। সো ইউ মেক দ্যাট পারসন আন্ডারস্ট্যান্ড, এন্ড ইউ শুড মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড বাই গিভিং লজিক্যাল রিজনিং। সো লজিক দিয়ে আপনি তাকে বুঝাবেন যে না আসলে এই জিনিসটা এইভাবে চেয়ে এইভাবে, আমি এ ওয়েতে না গিয়ে আমি যদি বি ওয়েতে যাই তাহলে আই ক্যান অ্যাচিভ বেটার আউটকাম। সো আপনি আসলে কিভাবে ইউ আর পিচিং ইউরসেলফ ইন দিস এফজিডিস এন্ড কিভাবে অ্যাকচুয়ালি অন্যদের অপিনিয়নটাকেও ইউ আর রেসপেক্টিং, দ্যাট মেক্স আ ডিফারেন্স। এভরিথিং ইউ ডু ইন অ্যান এফজিডি, ইভেন আপনি কিভাবে আপনার কথাগুলো এক্সপ্রেস করতেছেন, কিভাবে আপনি কারো কথা রিসিভ করতেছেন, এই জিনিসগুলোর উপরেও কিন্তু অনেক কিছুই দেখা হয়। সো ওয়ান মোর থিং এখানে আছে যেটা হচ্ছে রিটেন টেস্ট। সো রিটেন টেস্ট ইজ বেসিক্যালি নট যে সব রোলের জন্য থাকে অ্যাগেইন বেসড অন লাইক রোল রিকোয়ারমেন্ট, অনেক রোলের জন্য হচ্ছে রিটেন টেস্ট থাকতেও পারে আর কি। ঠিক আছে, সো এরপরে আমি জাস্ট অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলো আপনারা কিভাবে এস করতে পারেন, some small tricks. First thing that I have included is know yourself. So এটা দেখে অনেকের মনে হতে পারে যে নিজেকে নিয়ে আর কি জানবো, আমাকে নিয়ে আমার চেয়ে ভালো কে জানতে পারে। বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, অনেক সময় ইন্টারভিউ রাউন্ডে যখন আমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করি তার নিজের সম্পর্কে বলতে, তারা হয়তো 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড কথা বলে
অনেকেই আছে, এন্ড এটা বেসিক্যালি ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। যারা এক্সপিরিয়েন্স তারা হয়তো অতটা বেশি মানে ফেস করেন এটা, বাট ফ্রেশারদের কেসে অনেক বেশি হয় যে তারা 10-15 সেকেন্ড কথা বলার পর আর খুঁজে পাচ্ছে না কি বলবে। সো বিফোর গোয়িং টু এনি ইন্টারভিউ, কোনো ইন্টারভিউ ফেস করার আগে ইউ মেক ইউর সেলফ রেডি যে একজন রিক্রুটার বা ওই পাশে যে ইন্টারভিউয়ার থাকবে সে যখন আমাকে নিয়ে জিজ্ঞেস করবে আমি কোন জিনিসগুলা বলবো। অ্যান্ড অলসো এখানে আপনাকে আপনাকে নিয়ে বলতে বললে আপনি আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়, এই কোথায়, সেই কোথায়, এইসব বলা শুরু করবেন এরকম না। মেক দ্যাট দ্য ইন্ট্রোডাকশন অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইম্প্যাক্টফুল। ট্রাই টু ফোকাস সাম অফ ইউর কি হাইলাইটস, কি স্কিলস। আমার এই জিনিসটা আছে, আমি এটা এইভাবে করছি, আমি আন্ডারগ্রেডে এই জিনিসটা করছিলাম, খুব ভালো লাগছিল। বিকজ মেজরিটি অফ দ্য থিং আর অলরেডি দেয়ার ইন ইউর সিভি, অ্যান্ড যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে সে অলরেডি আপনার সিভি দেখে ফেলছে ইন্টারভিউর আগেই, আর ইনফ্যাক্ট তার সামনে এটা আসেও, সে দেখতেছেও। সো সিভিতে যেই জিনিস আছে ওই জিনিসটাই আবার রিপিট করা, we do not want that. We want to hear something more impactful about a person that is not in that CV. So clearly prepare about this question, and also like you can research about the company, আপনি যেই কোম্পানিটার জন্য হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন। and also এটা কেন লাগে, নিচের যে পয়েন্টটা সেখানে ইউ ক্যান অলসো সি যে রিসেন্ট ট্রেন্ডস অফ দ্য কোম্পানি অ্যান্ড সেক্টর, ইউ ক্যান অলসো রিসার্চ অ্যাবাউট দ্যাট। সো আপনি যখন কোনো একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন ওই কোম্পানি স্পেসিফিক কোনো প্রশ্ন আসতেই পারে। অ্যান্ড অলসো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যখন আপনি কোনো কোম্পানি নিয়ে রিসার্চ করে এরপরে ইন্টারভিউ গুলো অ্যাটেন্ড করতে যাবেন তখন ইউ অলরেডি হ্যাভ অ্যান ওভারভিউ। পুরোটা অবশ্যই কখনো সম্ভব না, বাট অ্যাটলিস্ট ইউ নো এই কোম্পানির ট্রেন্ড গুলা কি, এরা কি ফলো করতেছে, এরা কোন জিনিসটার প্রতি বেশি ফোকাসড, এদের গোলটা কি, এদের মিশনটা কি, এরা কোন ভিশন নিয়ে কাজ করতেছে, এদের লং টার্ম পারপাসটা কি। সো এই জিনিসগুলো যখন ইউ নো, আপনার হচ্ছে যখন কোম্পানি স্পেসিফিক প্রশ্নগুলো আসবে, আর অলসো আপনি যখন অন্য প্রশ্নগুলো আনসার করবেন, ইউ ক্যান আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন প্রপারলি আর কি। সো দেন বি অথেন্টিক। অথেন্টিক হওয়ার কথা আমি শুরু থেকে অনেকবার বলছি, এটা একদম মাথায় সেট করে নেন। হোয়াট ইউ আর নট, নেভার টেল দ্যাট ইন ইন্টারভিউ, অ্যান্ড ইভেন নেভার মেনশন এনিথিং লাইক দ্যাট ইন ইউর সিভি। বিকজ যে কোনো রাউন্ডে গিয়ে হয়তো এমন হতে পারে, আচ্ছা আপনি সিভিতে আপনি যে একটা জিনিস না ওটা আপনি মেনশন করে দিলেন, ওটার থ্রুতে আপনি ইনিশিয়ালি শর্ট লিস্ট হয়ে ফার্স্ট রাউন্ড ইন্টারভিউতে চলে গেলেন। বাট ফার্স্ট রাউন্ড ইন্টারভিউতে গিয়ে যখন আপনাকে ওই রিলেভেন্ট প্রশ্ন করবে, বিকজ অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং যারা ইন্টারভিউ নেয় তা দে নো যে কোন প্রশ্ন করে বা কি করে ওখান থেকে ওই জিনিসটা বের করে নিয়ে আসতে হয়। সো এইরকম হয়। অ্যান্ড আই অলসো ফেসড যে এরকম, ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই যে আপনি মেনশন করলেন ওকে অমুক সময়ে বা এইরকম টাইমে আপনি একটা কম্পিটিশন অ্যাটেন্ড করছেন, যে কম্পিটিশনটাতে আপনি ফাইনালিস্ট বা ফাইনালে গেছেন। অ্যান্ড জাজ প্যানেলে এমন একজন ছিল ওই কম্পিটিশনের যে ওই ইন্টারভিউতে অলরেডি আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছে, বাট ইউ ডোন্ট নো বিকজ আপনি ওখানে ছিলেন না এন্ড ইউ হ্যাভেন্ট সিন। সো যখন আপনি ওটা মেনশন করবেন আপনাকে হয়তো ওইটা নিয়ে ওই কম্পিটিশনটা এই রোলটার সাথে রিলেভেন্ট হয়তো, তাহলে সে একটা প্রশ্ন করলো যে ওকে এটার ফাইনালে তো এরকম ছিল, তুমি কেসটা কিভাবে কি বা কি নিয়ে কেস ছিল। সো ইউ আনসার এগেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যে কোনো একটা বলে দিলাম। সো উনি তো জানবে না বিকজ আপনি যখন বলবেন বাট আপনি ওখানে ছিলেন না, ওই মানুষটা তো ছিল। সো হি অর শি ফাইন্ডস আউট যে ওকে আপনি তো আসলে মিথ্যা কথা বলতেছেন। এটা জাস্ট আ হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল। বাট এটা ছাড়াও আরো অনেক কিছু হয় যে আপনি নট নেসেসারিলি ওখানে থাকা লাগবে, বাট স্টিল অনেক প্রশ্ন দিয়ে জিনিসটা আসলে বের করে নিয়ে আসা যায় আর কি। সো অলওয়েজ বি অথেন্টিক, কোনো ফলস ইনফরমেশন করবেন না, অ্যান্ড বি স্মার্ট টু এ সার্টেইন লেভেল। অনেক সময় ইন্টারভিউর দেওয়ার সময় স্মার্ট হওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, বাট নেভার বি ওভার স্মার্ট। অনেকে দেখা যায় ইন্টারভিউর সময়ে স্মার্ট হতে গিয়ে অনেক সময় বেশি একটু স্মার্ট হয়ে যায় এন্ড ওভার স্মার্ট হয়ে যায় আর কি। সো এই জিনিসটাও কিন্তু ডিজায়ারেবল না। সো ইউ বি স্মার্ট, অবভিয়াসলি স্মার্ট হওয়া ইজ ম্যান্ডেটরি অ্যান্ড হতে হবে, বাট ডোন্ট বি ওভার স্মার্ট আর কি। টিল আ সার্টেইন লেভেল স্মার্টনেস ইজ গুড এনাফ। দেন হাইলাইট এনি রিলেভেন্ট ওয়ার্ক অর অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান বিফোর। আগেও বলছিলাম সিভিতে হাইলাইট করা, এন্ড অলসো অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ডে বা ইন্টারভিউ আপনি যখন দিচ্ছেন রোলের সাথে রিলেভেন্ট কোনো কম্পিটিশন বা অ্যাক্টিভিটি আপনি আগে করতে থাকলে আপনার কথাবার্তায় ওই জিনিসগুলা ইউ রিটারেট আর কি। দেন বি কনফিডেন্ট। ইটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু বি কনফিডেন্ট। যেটা হয় ইন্টারভিউতে গিয়ে অনেক ভালো ভালো ক্যান্ডিডেটেরও সিভি অ্যান্ড এভরিথিং খুবই ভালো, বাট যেটা দেখা যায় ফ্রেশারদের কেসে এগেইন এটা বেশি হয় যে সে এত নার্ভাস হয়ে যায় ইন্টারভিউতে গিয়ে ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না। সো ওয়েন ইউ আর নট বিং এবল টু টক, ইউ আর নট বিং এবল টু এক্সপ্রেস ইউর সেলফ, তখন এটা কিন্তু আসলে ওই ইন্টারভিউ রাউন্ড থেকে স্বাভাবিক আপনাকে কেউ পরবর্তী রাউন্ডে কিন্তু সিলেক্ট করবে না। সো বি কনফিডেন্ট,
ডোন্ট ওভার থিঙ্ক। অ্যান্ড আপনি যখন আসলে কনফিডেন্ট থাকে তখন দেখবেন হচ্ছে ইন্টারভিউ রাউন্ড গুলাতে আসলে আপনার এনসারিং ক্যাপাবিলিটি বা নিজেকে প্রেজেন্ট করার ক্যাপাবিলিটিটাও আরো অনেক বেড়ে গেছে। সো অলওয়েজ বি কনফিডেন্ট। অ্যান্ড লাস্ট থিং, বি ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট। সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো আপনি আসলে কিভাবে আপনার ইমোশনটাকে হ্যান্ডেল করতেছেন, অন্যদের ইমোশনটাকে ইউ আর টেকিং ইন, অ্যান্ড ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইউর সেলফ অ্যাকর্ডিংলি। কোথাও খুব বেশি পরিমাণে এক্সপ্রেস করে ফেলতেছি না, বাট আমি একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে, যতটুকু আমার বলা দরকার ওই জায়গায়, যতটুকু করা দরকার, যতটুকু এক্সপ্রেস করা দরকার, আই এম ডুইং দ্যাট। সো দিজ আর সাম ভেরি বেসিক ট্রিক্স হচ্ছে আপনার অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলা এস করার জন্য। বাট এগেইন, অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলো আমি এখানে আগের স্লাইডে যেটা দেখাচ্ছিলাম, এটা যে সবগুলা কোম্পানিতে সেম থাকে এমন না, ভ্যারি করে কোম্পানি টু কোম্পানি অ্যান্ড অলসো রোল টু রোল। অ্যান্ড এই অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলো আপনারা বেসিক্যালি এভাবে হচ্ছে কয়টা জিনিস, স্মল থিং মনে হতে পারে, বাট আসলে এই জিনিসগুলা আসলে আপনারা যদি ফলো করতে পারেন তাহলে ইট উড বি আ ভেরি বিগ থিং আর কি। বিকজ দিস উইল মেক ইউ আ কনফিডেন্ট পার্সন, অথেন্টিক পার্সন অ্যান্ড ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট পার্সন, যেটা আপনাকে হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড গুলো এস করতে অনেক হেল্প করবে আর কি। সো দ্যাট ওয়াজ অল ফ্রম মাই পার্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। আই সি এখনো হচ্ছে এক্সক্লুডিং মি 94 পার্টিসিপেন্টস আছে। সো আমি হচ্ছে আমার এন্ড থেকে এতটুকুই ছিল। নাও আই উইল মুভ টু অডিয়েন্স এন্ড হোস্ট, ইফ ইউ ক্যান লাইক অ্যাকোমোডেট দ্য কিউ&এ সেশন। অনেকক্ষণ কথা বললাম একটা না, না? হ্যালো। জি ভাই, আমরা কিউএনএ শুরু করতেছি। ওকে ফাইন। আমি ভাবলাম অনেকক্ষণ কথা বললাম, সবাই ঘুমায় গেছে কিনা, বিকজ লং সেশন ছিল। আমরা যারা এতদিন যাবৎ অধীরা অপেক্ষায় ছিলাম, এবারে তাদের অপেক্ষা পূর্বর পালা। চলে যাচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিকে তার অনুভূতি ক্রমে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। Sure. ভাই, একটি সিভি কত পৃষ্ঠা হওয়া উচিত? Good question. So again, from a fresher perspective, different segment of your professional journey, আপনার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হবে অ্যান্ড এভরিথিং, বাট আমি যদি প্রফেশনাল ওইটা না বলে, আমি যদি মনে করি যে আপনি ফ্রেশার, মাত্র গ্রাজুয়েট করছেন, কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন, ইয়োর সিভি অর রেজিউমে শুড নট এক্সিট 2 পেজেস। সো 2 পেজের মধ্যে ইউ ট্রাই টু অ্যাকোমোডেট এভরিথিং, বিকজ যেটা হয়, আমি একটু আগেও বলছিলাম যে এতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আসলে আসে। সো একজন রিক্রুটারের কাছে সিভিটা দেখার সময় থাকে লেস দেন আ মিনিট আর কি। সো এর মধ্যে আসলে হি অর শি ওয়ান্টস টু হ্যাভ এন্টায়ার ওভারভিউ অফ ইয়োর সেলফ। সো আপনার ক্রিপস এতক্ষণ যেগুলো বলছিলাম যে প্রপারলি মেনশন করা যে এক্সপিরিয়েন্স গুলা, এই জন্য আমি বলছিলাম যে আসলে 10টা থেকে 3-4টা ইনফরমেশন আমি কিভাবে বের করে নিয়ে আসতে পারি, এটা বলার রিজন এটাই, বিকজ আমি এত কিছু মেনশন করতে গেলে দেখা যাচ্ছে আমার সিভি 3-4-5 পেজ হয়ে যাচ্ছে। অলসো আরেকটা জিনিস হয়, সিভির আসলে যে পেজের স্পেস গুলা থাকে, স্পেস গুলা অনেকেই প্রপারলি ইউটিলাইজ করে না। দেখা যায় পেজের মধ্যে অনেক বড় গ্যাপ, অনেক স্পেসিং, এই জায়গায় জায়গা খালি, এভাবে করে করে সিভিটা বড় করতে করতে আপনার 4-5 পেজ হয়ে গেছে। বাট সিভিটা যদি আরো কম্প্যাক্ট ভাবে উইদিন 2 পেজেস মেনশন করা যায়, দ্যাট ইজ লুক্রেটিভ, এন্ড অলসো আপনার সব ইনফরমেশন প্রপারলি হচ্ছে ভিজিবল হয়ে গেল আমাদের কাছে। ধন্যবাদ ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। জি ভাই, সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে ভাই, লোকাল ইন্ডাস্ট্রি আর মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির জন্য সিভিতে মূল পার্থক্যটা কোথায় আসলে? আচ্ছা, সো মূল পার্থক্য আসলে লোকাল ইন্ডাস্ট্রি আর মাল্টি ন্যাশনালের মধ্যে ইফ আই সে, সো ওটা খুব বেশি যে নোটেবল ডিফারেন্স তাই না। যদি এমন হয়, মানে প্রশ্নটা এমন হতো যে আপনার যারা হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যেতে চায় তাদের সিভি আর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি গুলার সিভির মধ্যে ডিফারেন্স কি, তখন দেয়ার ইজ ডিফারেন্স ভালোই। বাট এমএনসি আর লোকাল ইন্ডাস্ট্রি, লোকাল কোম্পানি গুলা, তারা মোটামুটি সেম টাইপের সিভি প্রেফার করে। অ্যান্ড এমএনসি গুলাতে দে গিভ ফোকাস অন যে নট অনলি অন ইয়োর একাডেমিক সিজিপিএ অনলি। সো একাডেমিক সিজিপিএ এর সাথে আসলে আপনি আরো
আন্ডারগ্রেডে থাকা অবস্থায় লেখাপড়ার পাশাপাশি আরো কি কাজগুলা করছেন, কোন অ্যাক্টিভিটি গুলা, এই জন্য আমি ইসি এর কথা বলছিলাম, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এর কথা। সো আরো আপনি কিভাবে আপনার লিডারশিপ স্কিলটা ডেভেলপ করছেন, সো এই জিনিসগুলোর উপরেও কিন্তু তারা অনেক বেশি ফোকাস দেয়। সো অনলি সিজিপিএ কথা বলবো না এমএনসির কেসে, রেদার হচ্ছে তারা একটা ব্যালেন্সড প্রোফাইল খুঁজে আর কি, যেটাতে হচ্ছে সিজিপিএটাও ডিসেন্ট থাকে, অলসো গুড অ্যামাউন্ট অফ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসও থাকে। অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই। ভাই পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে সিভি লেখার সময় সবচেয়ে কমন মিস্টেক গুলা কি কি? তো ওইটা আমি অলরেডি কথা বলার সময় অনেকগুলা বলে ফেলছি। সো ওয়ান থিং যেটা আমি লিঙ্কের কথা বলতেছিলাম, মেক শিওর যে আপনাদের লিঙ্ক যদি কোনো কিছু ইউজ করে থাকেন, এটা অনেক সময়ই হয় লিঙ্কে অ্যাক্সেস থাকে না। মেক শিওর দ্যাট ইট ইজ অ্যাক্সেসিবল, বিকজ আপনারা অনেক টেকনিক্যাল রোলে অ্যাপ্লাই করবেন, যেখানে হয়তো আপনি আপনার প্রিভিয়াস কোনো প্রজেক্ট যেটাতে আপনি এরকম টেকনিক্যাল কাজ করছেন, ওগুলার সিমুলেশন ফাইল বা এগুলা হয়তো আপনি আপনার কোনো একটা ড্রাইভে বা কোথাও আপলোড করে পোর্টফোলিও আকারে দিয়ে দিলেন। বাট তারপরে যখন ক্লিক করলো যে আপনার সিভিটা দেখতেছে, এরপরে দেখলো এটাতে অ্যাক্সেস নাই, সো দ্যাট ইজ আ নেগেটিভ থিং। সো এই জন্য মেক শিওর যে হোয়াট এভার লিঙ্ক ইউ আর ইউজিং দ্যাট ইজ অ্যাক্সেসিবল। অ্যান্ড অলসো আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফন্ট, আপনার সিভির মধ্যে, যেটা আমি সিভিটা হচ্ছে সিম্পল রাখার কথা বলছিলাম, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, অ্যান্ড মেক শিওর দ্য ফন্টস আর রিডেবল। ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এর মধ্যে আপনি, ওকে, আপনার সিভির ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে হোয়াইট, এটার মধ্যে আপনি লেখাটা লিখলেন ইয়েলো কালার দিয়ে, সো হোয়াইটের মধ্যে ইয়েলো কিন্তু রিডেবল না প্রপারলি। অ্যান্ড এইরকম কালার কন্ট্রাস্টটা মেনটেন করা, অ্যান্ড হচ্ছে খুব বেশি হিজিবিজি না হয়ে যাওয়া, প্রপার স্পেস মেনটেন করা, অ্যান্ড জিনিসটা যাতে ক্লিয়ারলি রিডেবল, নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে, অ্যান্ড অলসো হচ্ছে কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক অর এরর যাতে না থাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই, প্রশ্নটা আসলে দরকারি ছিল। আচ্ছা ভাই, পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে সিভিতে ছবি দেওয়া কি বাধ্যতামূলক কিনা? বাধ্যতামূলক বলবো না, বাট আমি যদি এগেইন ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভে বলি, নট যে বাইরের স্কলারশিপ বা ওইরকম পার্সপেক্টিভ, ওটার ফরম্যাটটা ডিফারেন্ট, বাট ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভে উই এক্সপেক্ট যে যে সিভিটা সাবমিট করতেছে তার একটা প্রোফাইল, ডিসেন্ট ফর্মাল ফটো ওইখানে থাকবে। অ্যান্ড ফটো ইউজ করার ব্যাপারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ইউজ ফর্মাল ফটো। আপনি একটা বিয়েতে গেছেন, ওখানে একদম পিছনে বিয়ের এনভায়রনমেন্টে একটা ছবি আপনি সিভিতে দিয়ে দিলেন, বা নর্মাল আপনি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে খাবার খাচ্ছেন, ওই ওই একটা ছবি আপনি সিভিতে দিয়ে দিলেন, এগুলা কিন্তু আম, মানে ডিজায়ার্ড না। সো অ্যাটলিস্ট বাসাই হোক, ফর্মাল ফটো তোলার জন্য যে স্টুডিওতে যেতে হবে এমন না, নর্মাল একটা প্লেন দেওয়ালের সামনে আপনি দাঁড়ায় একটা ডিসেন্ট একটু ফর্মাল গেট আপে একটা ছবি তুলেন। অলসো আপনি তো ফুল সাইজ ইমেজ দিচ্ছেন না, ইট উইল বি হেডশট টাইপের, যেটি আপনার জাস্ট পাসপোর্ট সাইজের ছবি অর সিমিলার সর্ট অফ থিং যেটা সিভিতে দিবেন। সো ট্রাই টু মেক শিওর যাতে ছবিটা ফর্মাল হয়। অ্যান্ড যেটা আমি বলছিলাম, এটা ম্যান্ডেটরি না, বাট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে ইট উইল বি দেয়ার। ধন্যবাদ ভাই আপনার ক্লিয়ার অ্যান্সারের জন্য। পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে সিভিতে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সিটা অ্যাড করব? ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, ওকে ফাইন। সো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি অ্যান্ড অলসো আপনি যদি ফর এক্সাম্পল এখানে খুব বেশি পরিমাণে দরকার হয় হচ্ছে ইংলিশটা। সো বাংলা অ্যাজ এ নেটিভ আমরা সবাই জানি, ওকে, আমরা ভালো বলতে পারি লিখতে পারি, বাট ইংলিশেরটা জেনেরিক সেন্সে অনেক রোল আছে যেগুলাতে হয়তো বাংলাদেশে এখন অনেক দেশি কোম্পানি আছে, জার্মান কোম্পানি, রাশিয়ান কোম্পানি, ফ্রেঞ্চ কোম্পানি, অনেকে রাশিয়ান ভাষা শিখে, জার্মান ভাষা শিখে, ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখে, ওটা ডিফারেন্ট কেস। বাট জেনেরিক সেন্সে যদি আমি ইংলিশের কথা বলি, বিকজ ইংলিশ কিন্তু সব কোম্পানিতেই লাগতেছে, সবখানেই কমিউনিকেট করা লাগতেছে, এন্ড এমএনসি গুলাতে খুব বেশি পরিমাণে লাগে। রিজন বিং হচ্ছে আমরা যেহেতু মাল্টিপল কান্ট্রির সাথেও ডিল করি, সো মাল্টিপল কান্ট্রিতে বিজনেস আছে আমাদের, দেখা যায় আমাদের কাউন্টার পার্ট অন্যান্য দেশেও থাকে, তাদের সাথেও আমাদের রেগুলার কমিউনিকেট করতে হয়। সো ওই রকম কেসে আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সিটা ইজ দরকার। বাট এইখানে একটা জিনিস যেটা হয় এগেইন, আমরা অনেক সময় সিভিতে দেখি কিছু বার মেনশন করা থাকে। ফর এক্সাম্পল, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের আন্ডারে একটা বার যেটা হচ্ছে ফুল ফিল আপ করা, বুঝায় যে সে বাংলায় ফুল প্রফিশিয়েন্ট। একটা ইংলিশ এর নিচে লেখা, সেটাতে একটা বার মেনশন করা, যেটাতে দেখা যাচ্ছে 50% পর্যন্ত সে ফিল করছে। বাট এই রেটিং স্কেলটা কোথায়, মানে এটা কি কোনো ইউনিভার্সাল রেটিং স্কেল? কোন রেটিং স্কেলে সে আসলে নিজেকে রেট করলো যে 50% বা 60% প্রফিশিয়েন্ট? তো এরকম কোনো কিন্তু ইউনিভার্সাল রেটিং স্কেল নাই, বাট কিছু ইয়া আছে। হ্যাঁ, স্বাভাবিক, অনেকে হচ্ছে আপনার ডিফারেন্ট যে প্ল্যাটফর্ম গুলা থাকে, যেগুলাতে অনেকে ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস করে, সো ওই রকম যদি কোনো কিছু সার্টিফিকেশন আপনার থেকে থাকে যে হ্যাঁ, আমি ডুওলিঙ্গো অ্যাপে ইংলিশে আমার প্রফিসিয়েন্সি এরকম, ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট।
আর এরকম যদি না থাকে, যেগুলো ইউনিভার্সাল না এরকম কিছু, তখন ইউ ক্যান মেনশন যে ওকে, গুড ওয়ার্কিং প্রফিসিয়েন্সি ইন বোথ স্পোকেন এন্ড রিটেন ইংলিশ, এইরকম করে আপনি মেনশন করতে পারেন। বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি গ্লোবাল, আর হচ্ছে গ্লোবাল না এক্স্যাক্টলি, মানে হচ্ছে প্যারামিটার ওয়াইজ সেট করা প্রপার কোন একটা আহ, থাকে, তখন ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট অন আ স্কেল, আদারওয়াইজ অ্যাভয়েড মেনশনিং দ্য ক্যাপাবিলিটি ইন স্কেল। ধন্যবাদ ভাই, আশা করছি আমরা সবাই উত্তরগুলোর মাধ্যমে বেশ উপকৃত হচ্ছি। ভাই ইয়েস। আমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে এমএনসির জন্য সিভি তৈরি করার সময় কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করা যায়। ওকে, সো এমএনসির জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এর কথা আপনি, আমি যদি আরেকটু ডিপ ডাইভ করি, এমএনসি গুলার দেখা যায় হচ্ছে অপারেশনস অনেকগুলা কান্ট্রিতে থাকতেছে। বাট আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন বাংলাদেশের জন্য, সো বাংলাদেশে আপনার সিভিটা যে স্ক্রিন করতেছে যদি ফ্রেশার লেভেল হয়, সো দেখা যায় সে কিন্তু মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রির যে ডিজায়ার্ড স্টাইলটা ওইটা অনুযায়ী কিন্তু সে এক্সপেক্ট করে। অলসো আমি এতক্ষণ যেগুলা টিপস এন্ড ট্রিক্স বললাম ওই অনুযায়ী ইফ ইউ ক্যান মেক ইউর সিভি, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ অ্যান্ড দ্যাট উইল মেক ইউর সিভি স্ট্যান্ড আউট, যদি আপনার ওই রিলেটেড এক্সপার্টিজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্স গুলা প্রপারলি থেকে থাকে। ধন্যবাদ ভাই আপনার ক্লিয়ার অ্যান্সারের জন্য। I can see a question in the chat. So, আমি, হ্যাঁ, একজন হ্যান্ড রেজ করেছে, আমি চ্যাটের কোয়েশ্চেনটা নিচ্ছি আগে, তারপরে যিনি হ্যান্ড রেজ করেছে ইউ ক্যান আনমিউট এন্ড টক আর কি। সো চ্যাটের প্রশ্নটা হচ্ছে, ইফ আই হ্যাভ আ স্টার্টআপ সাচ অ্যাজ অ্যান অনলাইন বিজনেস পেজ অর শপ like that, should I include it under the experience section of my CV? Yes, you can include that. So, if you are generating revenue, if it's your own ownership, you are giving time, you are giving effort in that organization, obviously you can mention that. And try to highlight what you are doing ওই পেজটা বা শপটা রান করার কেসে। অ্যান্ড ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, যে জিনিসটা আপনি শুরুতে হাইলাইট করতে চান, মেক শিওর যদি যে রোলটার জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই রিলেভেন্ট কোনো স্কিল আপনি যদি এখানে করে থাকেন বা কাজ আপনি করে থাকেন, হাইলাইট দ্যাট ফার্স্ট আর কি। ওকে, শাহরিয়ার মাহমুদ হ্যান্ড রেজ করেছে। হ্যাঁ ভাই, সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়াস। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ইয়াস, আই ক্যান ক্লিয়ারলি হিয়ার আহ, ইউ। ভাই আমি আই এম অলসো ফ্রম কলেজের স্কুল। আই হ্যাভ সিন দ্যাট ইউ আর ফ্রম কলেজিয়েট। ইয়া ইয়া ইয়া। হ্যাঁ, আমি কারেন্টলি আই এম কলেজিয়েট, সার্ভিং তারপরে আইট্রিপল চিটং কলেজ। স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ অ্যাট জেনারেল সেক্রেটারি। ওকে, নাইস 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 মিটিং ইউ। ও আই এম মোসেন কলেজ। রাইট। ভাই আমার আসলে প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ইন্টারভিউ সেশন আমরা যখন ফেস করি যে টেল সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, এটা আপনি অলরেডি লাস্টের দিকে বলছেন। আহ, মানে আমরা আসলে অনেকগুলো তো স্টোরি আসে বা রিলস আসে যেগুলোতে দেখি যে কিছু একটা বোল্ড বলা বা আউট অফ কন্টেক্সট বলা যেটা আসলে আমার অ্যাটেনশনটা নেয়। তো আসলে এই ক্ষেত্রে আপনারা যখন জিজ্ঞেস করেন টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, এটা কি আসলে সিভি ইনক্লুডেড কিছু চান, নাকি জাস্ট দেখতে চাচ্ছেন আমার অ্যাটিটিউডটা কিরকম বা আমি কিভাবে সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করতেছি? সিভিতে ইনক্লুড কিছু, যেটা আমি আমার কথার মধ্যেও বলতেছিলাম, সিভিতে যা আছে দ্যাটস অলরেডি ইন ফ্রন্ট অফ আস, আমাদের সামনে সিভির মধ্যে ইউ হ্যাভ অলরেডি মেনশন দ্যাট। সো উই ওয়ান্ট সামথিং দ্যাট ইজ নট দেয়ার ইন ইয়োর সিভি, এমন কিছু যেটা উইল মেক ইউ স্ট্যান্ড আউট। বাট আউট অফ দ্য বক্স কিছু বলার কথা বলছিল, মানে আপনি যেটা বললেন আপনি দেখছেন অনেক জায়গায়, বাট মেক শিওর হোয়াট এভার ইউ আর সেইং দ্যাট ইজ রিলেভেন্ট টু this role or this company or this position you are applying for, because out of the box বলতে গিয়ে এমন ইনফর্মাল কিছু আপনি বলে ফেললেন that will make the situation odd ওই জায়গায় তখন। সো এই জায়গায় it is better to highlight or tell some things about you. কিছু জিনিস থাকে না যেগুলো আমি সিভিতে আসলে ওভাবে ফুটায় তুলতে পারতেছি না, বাট ওয়েন আম টকিং আমি 2-3 মিনিট বা 2-3 লাইনে বললে ওই জিনিসটা উড বি মোর ইম্প্যাক্টফুল। And also it will be impactful in a sense that role or that company যেটার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতেছি
প্রত্যেকটার কেসে। সো মেক শিওর যে আপনি ওই জিনিসগুলো, এন্ড অলসো হাউ সামওয়ান ইজ আনসারিং দ্যাট, যেটা আমি শেষের দিকেও বলছিলাম, কনফিডেন্টলি আনসার করা and নিজের সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি বলতে পারাটা। এখন আপনি বলতে গিয়ে দেখা গেল 10-15 সেকেন্ড পরে আপনি স্টপ হয়ে গেলেন, বলতে পারতেছেন না আসলে আর কিছু। সো দেন ইটস কাইন্ড অফ এ নেগেটিভ সাইন যে আচ্ছা ও তো আসলে নিজেকে নিয়ে ওভাবে ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হয়ে ইন্টারভিউর জন্য আসেও নাই, মানে দ্যাটস সর্ট অফ আ সেন্স আর কি। সো বি কনফিডেন্ট অ্যান্ড প্রপারলি প্রিপেয়ার হয়ে আসবেন এই প্রশ্নটার জন্য। থ্যাংক ইউ ভাই। সালাম। ওয়েল, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, আমাদের চ্যাট বক্সে ভাই একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়েস। জি ভাই, আমি বলছি ভাই। ইজ ইট পসিবল টু গেট ওভারভিউ অফ দ্য স্পিকার, হাউ হি গেট ইনটু দ্য কোম্পানি হি ইজ কারেন্টলি ওয়ার্কিং বিং এন ইঞ্জিনিয়ার? গুড কোয়েশ্চেন। ওকে, সো আমি হচ্ছে যেটা বলছিলাম, সো আই ওয়ান্টেড টু বি হিয়ার, যে কারণে আই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড প্রিপেয়ারিং আমার আন্ডারগ্রেড লাইফ থেকেই উইদাউট হ্যাম্পারিং মাই এডুকেশনাল থিং, মেনটেনিং আ গুড অ্যামাউন্ট অফ সিজিপিএ, পাশাপাশি আরো অ্যাক্টিভিটি গুলা কিভাবে করা যায় দ্যাট উইল হেল্প মি ল্যান্ড ইন টু দিস সর্ট অফ রোল। সো আমি অনেক বিজনেস কম্পিটিশন করতাম। আম, আপনাদের অনেকে যারা হয়তো মানে বিজনেস কম্পিটিশন এখন করেন বা ওই রিলেটেড বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন করেন, অনেকে হয়তো চিনবেন, বিকজ আমি এখনো এটার সাথে ইনভলভ ইন এ সেন্স। আগে আমি পার্টিসিপেট করতাম, এখন আমি অন্য পারে মানে মেজরিটি অনেক জায়গায় জাজ হিসেবে থাকি আর কি। সো ওই জায়গা থেকে আসলে নিজেকে যে ডেভেলপ করা, অলসো আমি এখন এইচআরে কাজ করতেছি। অ্যান্ড ওয়েন আই ওয়াজ গ্রাজুয়েটিং, আমি যেদিন আমার গ্রাজুয়েশন হয়েছে তখন অলরেডি আমার মোর দেন 2.5 ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন এইচআর ছিল, যেটা ছিল পার্ট টাইম। সো আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি, অ্যাজ আই হ্যাড আ সেট গোল যে আমি এই লাইনে যেতে চাই, সো আমি পাশাপাশি এইচআরে আমি অনেক কাজ করছি। অ্যান্ড হচ্ছে এই রিলেটেড কাজগুলা করতে করতে যেটা হয়, বুকিশ নলেজ থেকে আপনি যখন রিয়েল লাইফে আসলে কাজগুলা করবেন বা এক্সপিরিয়েন্সটা করবেন, ইট উইল গিভ ইউ মোর মানে এক্সপোজার কোনো একটা কাজের প্রতি, অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ রিয়েল লাইফ নলেজ। সো তখন যেটা হয়, আপনি হচ্ছে আরো বেটার আর কি নিজেকে, আপনার প্রোফাইলটা আরো হেভি করতে পারেন। সো আমার যেহেতু আমি যখন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হচ্ছে অলরেডি, তখন আমার অ্যারাউন্ড 2.5 ইয়ার্স এর হচ্ছে এইচআরএ পার্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স ছিল। পাশাপাশি আমি এই ধরনের বিজনেস কম্পিটিশন বা বিজনেস কেস কম্পিটিশন গুলাতে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতাম, এন্ড আই হ্যাড সাম প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল, যেটা আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি আই ডিড। সো এই সব কিছু মিলায়ে আর কি ইট হেল্প মি ইন ল্যান্ডিং ইন টু দিস রোল। সো আই উইল সে, সো যদি ইফ ইউ হ্যাভ আ সেট গোল অ্যান্ড ইউ ক্যান সি ড্রাইভ ইউর অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকর্ডিংলি, অ্যান্ড আপনার যদি ওই রিলেটেড এক্সপার্টিস থাকে, দেন অবভিয়াসলি ইউ ক্যান রিচ ইউর ডিজায়ার্ড গোল। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই অ্যান্সারটির জন্য। আরেকটা কোশ্চেন ছিল, উইচ স্কিলস ইন সিভি হাইলাইটস মোর ইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট দ্যাট শুড বি ফলোড অ্যাজ এ ফ্রেশার? ওকে, which skills in CV highlights more in project management? Okay, so I'm guessing উনি জানতে চাচ্ছে যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যে রোল গুলা আছে ওগুলার জন্য যদি অ্যাপ্লাই করে তখন হচ্ছে কোনগুলা। আম, আচ্ছা, অনেকগুলো প্রশ্ন আসতেছে। এরপরে আরেকটা প্রশ্ন আছে হচ্ছে ভলান্টারি অর্গানাইজেশনে কাজ রিলেটেড। স্কুল ডেজ বাট দ্য অর্গানাইজেশন ইজ নট এক্সিস্ট এট প্রেজেন্ট, ইজ ইট শোন বাই নেগেটিভ, ইজ ইট শোন ইন নেগেটিভ অ্যাপিয়ারেন্স? ওকে, ফাইন। হ্যাঁ, আমি সো দুইটা প্রশ্নই একটার পর একটা আনসার করতেছি। ফার্স্ট থিং হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড। সো এগেইন, ইফ ইউ হ্যাভ এনি রিলেভেন্ট প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, ফার্স্ট থিং ইউ উইল লুক ফর ইজ আপনি এই রিলেটেড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেগমেন্ট রিলেটেড আপনার কোনো পার্ট টাইম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা, যেটা আপনি করছেন, যেটা ইন ইন অ্যান ইনস্টিটিউট অর ইন অ্যান অর্গানাইজেশন, বাট দেখা গেল ওকে এটা নাই। দেন আই মুভ টু, আমি ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট, মানে এখন আমি যে রোলটাতে অ্যাপ্লাই করতেছি ওইটা রিলেটেড আমি ইউনিভার্সিটিতে কোনো কিছু করছি কিনা, কোনো স্কিল আমার আছে কিনা, ওইরকম কোনো প্রজেক্ট আমি রিলেভেন্ট ওইটা কাজ করছি কিনা। সো তখন ইউ মেনশন দ্যাট ইন ইউর সিভি। সো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অনেক একটা ভাস্ট থিং। সো এখানে দেখা যায় হচ্ছে যারা কাজ করে এক একজন এক এক সেগমেন্টে কাজ করে। সো ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট এই রোলটা কোন সেগমেন্টের জন্য, অ্যান্ড ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট, ওই যে অ্যাগেন বলছিলাম, জব ডেসক্রিপশনটা পড়া প্রপারলি, ওখানে কি কি চাচ্ছে আসলে। সো ওইখানে যে জিনিসগুলো চাচ্ছে ওইটা ইফ ইউ হ্যাভ, দেন আপনি হচ্ছে ওই জিনিসটাকে আর কি প্রপারলি মেনশন করতে পারেন। তারপরে আরেকটা প্রশ্ন আসছে voluntary organization related. So yeah, if you have done
অ্যান্ড ইউ আর সেইং যে আপনি স্কুল ডেইজে করেছিলেন। সো ইফ ইউ হ্যাভ রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স এটা আগে মেনশন করে পরবর্তীতে ইফ ইউ ক্যান অ্যাকোমোডেট ইন ইউর সিভি যে আছে আরো জায়গা আছে, আই ক্যান অ্যাকোমোডেট মোর থিংস, তাহলে মেনশন দেন। ইট ওন্ট বি আ নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স, মানে নেগেটিভ অ্যাপিয়ারেন্স, বিকজ অর্গানাইজেশন আচ্ছা তখন হয়তো ছিল, বাট পরবর্তীতে কোনো কারণে এটা ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেছে, ইট ওন্ট বি আ নেগেটিভ থিং, ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট আর কি। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন আমি দেখতেছি চ্যাটে। অফেন উই সি দ্যাট ইয়ং ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ শর্টার সিভি ডিউ টু আ ল্যাক অফ এক্সটেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স। In such cases, how can they make their CVs more impactful and well presented? Is it advisable to use ready-made templates for CV? So, সিভি, ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে ল্যাক অফ এক্সটেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলা হয়েছে। সো এই জন্যই আসলে আমি মানে সেশনটার মধ্যে একটা পার্ট রাখছিলাম যেখানে আমি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এগুলা নিয়েও কথা বলছি। সো ট্রাই টু হ্যাভ দ্যাট, যে আপনি আন্ডার গ্র্যাডে থাকা অবস্থায়, এগেইন যদি আপনার ফোকাস হয় আপনি গ্রাজুয়েশনের পরে কোনো এমএনসি তে যেতে চাচ্ছেন আর লোকাল কংগ্লোমেরেট কোম্পানিগুলোতে যেতে চাচ্ছেন, যদি সেটা আপনার ফোকাস হয়, ইন দ্যাট কেস আপনি আপনার প্রোফাইলটাকে অ্যাকর্ডিংলি বিল্ড করা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকেই শুরু করে দেন। সো ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। বাট হতেই পারে আচ্ছা আমি হয়তো এখন ফাইনাল ইয়ারে আছি, এখন আমার আর সময় নাই, আমি এখন গ্রাজুয়েট করব। সো তখন যে জিনিসটা আপনি করতে পারেন, আপনার একাডেমিকের টাইমে রিলেভেন্ট যেই কোর্সগুলা, and আপনি গ্রাজুয়েশনের পর আপনি দেখলেন আসলে আপনার ওরকম মেনশন করার মতো কোনো এক্সপিরিয়েন্স বা কোনো কিছুই নাই। সো আপনি যেটা করবেন আপনার একাডেমিকের কেসে ওরকম রিলেভেন্ট যে কোর্সগুলো আপনি করছেন ওই জিনিসগুলো অ্যাটলিস্ট মেনশন করতে পারেন, ওখানের কোর পয়েন্টগুলা বা টপিকগুলা যে হ্যাঁ আছে এই যে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে, নলেজ আছে, আমি এটা করছি ওইটা করছি আর কি। সো ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট, বাট ট্রাই টু হ্যাভ সাম এক্সপিরিয়েন্স। ইফ ইউ আর স্টিল ইন সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ার, ইউ হ্যাভ অ্যাম্পল টাইম এই ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলা বা থিংস আদার দেন স্টাডি, বাট নট হ্যাম্পারিং ইউর স্টাডি আর কি, সিজিপিএ ডাউন না করে আপনি হচ্ছে যদি অ্যাডিশনাল আরো কাজ করতে পারেন, ট্রাই টু ডু দ্যাট। ওকে, সো আরো দুইটা প্রশ্ন দেখতেছি। ওয়ান ইজ রিগার্ডিং ইউডেমি অর কোর্সেরা কোর্সেস, another is regarding being not involved in any academic clubs or ECAs. Okay, fine. So Udemy or Coursera courses, yes, you can mention in your profile. So if it is relevant again to the role and you have a space in your profile, do that. And also যদি এমন হয়, একটু আগে যে প্রশ্নটা আসছিল যে এনাফ এক্সপিরিয়েন্স নাই মেনশন করার মতো, তখন যদি ওই কোর্সটা রিলেভেন্টও না হয়, অ্যাটলিস্ট ইউ মেনশন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল ইন ইউর প্রোফাইল আর কি, যাতে ইউ ক্যান ফিল ইউর সিভি আপ। বাট খুব বেশি ইরেলেভেন্ট বা জিনিস দিয়ে সিভিটা আননেসেসারি লেংদি করিয়েন না, ট্রাই টু কিপ ইট উইদিন 2 pages। ডাজ নট বিং ইনভলভড ইন এনি একাডেমিক ক্লাব, ওকে, ইয়া। সো এইখানে যে জিনিসটা হয় আমি যেটা বলছিলাম, এমএনসি গুলাতে দে ট্রাই টু ফাইন্ড আউট আ মিক্স অফ বোথ ইসিএ অ্যান্ড একাডেমিক স্টাডি আর কি। সো যারা এই জিনিসগুলা করছে তাদের প্রোফাইলটা অবভিয়াসলি হ্যাভ মোর ওয়েট দ্যান পিপল হু হ্যাভ নট ডান দিস। সো এখানে যেটা হয়, আপনি যেটা বললেন যে এটা নেগেটিভ পয়েন্ট কিনা ওর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কিনা, এটা যেটা হবে ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড যে আপনার সাথে ওই রোলটাতে যারা অ্যাপ্লাই করতেছে। সো লেটস সে আমার টোটাল অ্যাপ্লিকেশন আসলো 2,500, ওখান থেকে আমি 50 জনকে শর্ট লিস্ট করবো পরের রাউন্ডের জন্য, এন্ড আই অলরেডি ফাউন্ড 100 or 200 প্রোফাইলস যেখানে যে প্রোফাইলগুলা খুবই ভালো ইন টার্মস অফ আ ব্যালেন্সড থিং, দ্যাট ইজ এদের মধ্যে ব্যালেন্স মিক্সড আছে, একাডেমিক ইসিএ সবকিছু মিলায়। সো অবভিয়াসলি ইন দ্যাট কেস দে উইল গেট প্রেফারেন্স। বাট এমন যদি হয় ওকে আমি 50 জন নিব, 30 জনকে আমি পাইলাম যারা হচ্ছে আসলে এদের ব্যালেন্স প্রোফাইল, বাকিগুলো আসলে ওরকম না, বাকিগুলো আইদার একাডেমিক আছে ওর ব্যালেন্স আছে কিছু একটা, একাডেমিক আছে ওর হচ্ছে নন একাডেমিক জিনিসগুলাতে বেশি ভালো। সো তখন অবভিয়াসলি ইউ উইল হ্যাভ এ চান্স। বাট এখন যে জিনিসটা বা এখনের এরাতে আমি যদি বলি, স্টুডেন্টরা কিন্তু খুবই ফোকাস, তারা মানে শুধু যে লেখাপড়া নিয়ে থাকে এমন না,
এগেইন আপনি যদি ফ্যাকাল্টি হওয়ার ইচ্ছা থাকে বা হচ্ছে আন্ডারগ্রেডে পরে বাইরে দেশের বাইরে সেটেল হওয়ার ইচ্ছা থাকে, ওরকম কেসে লেখাপড়া বা সিজিপি এটা খুব বেশি ভ্যালু রাখে। বাট যখন আপনি এমএনসি বা লোকাল কোম্পানিগুলোতে ঢোকার কথা বলতেছেন, তখন হচ্ছে ব্যালেন্স প্রোফাইলটা ইজ মোর প্রেফার্ড আর কি। সো ট্রাই টু ক্রিয়েট আ ব্যালেন্স প্রোফাইল। MD Faisal Hossein Shohag. Is it necessary to include all of my experience? Not necessary. So, ইনফ্যাক্ট যদি আপনার এত বেশি এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে আপনি 2 পেজের মধ্যে অ্যাকোমোডেট করতে পারতেছেন না অ্যাজ আ ফ্রেশার, যেই জিনিসগুলো আসলে রিলেভেন্ট না, মনে হচ্ছে যে এটা এই রোলের সাথে যাচ্ছে না, আননেসেসারি থিং, এক্সক্লুড দ্যাট অ্যান্ড কিপ ইউর সিভি প্রিসাইজ অ্যান্ড ইম্প্যাক্টফুল, যেগুলা ওই রোলটার জন্য রিলেভেন্ট সেটা। ওকে, সো নো মোর কোয়েশ্চেন্স আই গেস। চ্যাটে আর কোনো প্রশ্ন জি নাই। জি ভাই। তো মিটিং এর এই মুহূর্তে আমি একটা ফিডব্যাক ফর্ম দিয়ে দিয়েছি। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো ফর্মটা ফিল আপ করে ফেলার জন্য। যারা যারা ঠিকঠাক ভাবে ফর্মটা ফিল আপ করবেন তাদের সবার জন্য সার্টিফিকেট থাকবে। মিটিং এর এই মুহূর্তে এখন কথা বলবেন IEEE চুয়েট স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের ভাইস চেয়ার অফ এডমিন সিজিতা ধর আপু। থ্যাংক ইউ ফারদিন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি আসলে বেশি কিছু বলবো না, অলরেডি অনেক টাইম হয়ে গেছে। আমি খুবই সংক্ষেপে হচ্ছে লাস্ট সেশনটা হচ্ছে ওয়ার্পিং করব। ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু এক্সপ্রেস মাই হার্টফেল গ্র্যাটিটিউড টু ভাইয়া। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস টুডে ডেসপাইট ইউর বিজি শিডিউল। আমি আসলে ভাবছিলাম যে আপনি কি আসলে আমাদের ইভেন্টে জয়েন করতে পারবেন নাকি পারবেন না, অনেক বেশি কনফিউশনে ছিলাম। সো ইউ মেক টাইম টু বি হিয়ার উইথ আস। সো আশা করি আমাদের সবারই একটা প্রপার আইডিয়া, আমরা সবাই প্রপারই একটা আইডিয়া গ্যাদার করতে পেরেছি যে এমএনসি কোম্পানিতে সিভি রাইটিং কেমন হবে। কারণ আমাদের সবারই হচ্ছে অনেক বেশি কোয়েশ্চেন থাকে যে মানে কিভাবে কি করব, মানে ওকে জিজ্ঞেস করবো ওকে জিজ্ঞেস করি, অনেক সময় দেখা যায় যে সিনিয়রদের থেকে হেল্প পাই, বাট প্রপার একটা অনেক সময় থাকে না যে এই জিনিসটা বাদ পড়ে যাচ্ছে, মানে হচ্ছে না। তো আশা করি হচ্ছে ভাইয়া আমাদের আজকে সব জিনিসই হচ্ছে অনেক ভালো মতোই ক্লিয়ার করে দিয়েছে। কারণ ওই কমন মিস্টেক্স যেগুলো হচ্ছে, তো এখন হচ্ছে আহ আশা করি যে এখন আমাদের যে যেমন ভাইয়া সিবি রাইটিং এর সাথে সাথে ইন্টারভিউ নিয়েও কিন্তু ভালো একটা আমাদেরকে আইডিয়া দিয়েছে। যখনই আমরা অ্যাপ্লাই করি ইন্টারভিউ জন্য বসি, ইন্টারভিউয়ার কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, অনেক সময় দেখা যায় যে চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু, মানে এতই কনফিডেন্টের অভাব হয়ে যায় আমাদের, তখন হচ্ছে যে কথা যেটা বলতে পারি সেটাও হচ্ছে আসলে তখন মুখ দিয়ে বের হয় না। কিন্তু ওটা তো মানে পরে তো আমাদের আসলে ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়ে আফটার ইন্টারভিউ প্রসেস। So your insight into where to make CV stand out along with the common mistake to avoid, also referencing, তারপর যেমন হচ্ছে রেফারেন্সিং এর জন্য আমরা হচ্ছে স্যারদের কাছে যখন যাই, ওই যে ভাই আপনি যেটা বললেন যে ওই জানি না এরকম হচ্ছে, মানে যার রেফারেন্স দিচ্ছে ওকে হচ্ছে আসলে বলি না, তারপর দেখা যায় হচ্ছে যখন জিজ্ঞেস করে তখন বলে আসলে কি আমার রেফারেন্স দিচ্ছে আমি তো জানিই না। তো এগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার। তারপর হচ্ছে আমি আমাদের পার্টিসিপেন্টসদেরকে হচ্ছে অনেক বেশি বেশি থ্যাঙ্কফুল যে তোমরা হচ্ছে জয়েন করেছো। আমাদের একদম 100 পর্যন্ত পার্টিসিপেন্টস ছিল। আশা করি হচ্ছে কালকেও তো আমরা আপনাদের সবাইকেই হচ্ছে পাবো। কারণ এমএনসি কোম্পানি যেমন আমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল, সাথে হচ্ছে আমাদের অনেকেরই টার্গেট থাকে হচ্ছে হায়ার স্টাডিজে যাওয়ার, এবং হচ্ছে ওখানের এলওআর এসওপি নিয়ে হচ্ছে অনেক বেশি বেশি হচ্ছে ল্যাগিংস থাকে, যে মানে কিভাবে কি করব, কার থেকে কি আইডিয়া নিব। তো আশা করি হচ্ছে কালকের সেশনে যদি থাকি আমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার আইডিয়া পাবো। সাথে হচ্ছে কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং নিয়েও হচ্ছে আমরা খুবই একটা ভালো আইডিয়া পাবো। তো আমরা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আজকে যেমন হচ্ছে আমাদের সেশনে হচ্ছে ভালো মানে নিজেদের ব্যস্ততার সময়ের মাঝে যেমন টাইম দিয়েছো, আশা করি হচ্ছে নেক্সট কালকেও হচ্ছে সবাই থাকবা এবং হচ্ছে সেশনকে হচ্ছে আরো বেশি এঙ্গেজফুল করবা। আর হচ্ছে আমি এখন at this moment I would request Siam to present the token of appreciation
for Salman Bhai. Bhai, are you here? Thank you. Thank you so much. Yeah, I can see the screen now. I was glad being here and also যেটা participant নাম্বারের কথা হচ্ছিল আর কি I saw যে more than 100 were present আর কি so thank you so much always happy to be part of this sort of sessions so যেটা বলছিলাম আন্ডারগ্রেডে থাকা অবস্থায় ওই পারে ছিলাম এখন এই পারে আছি আর কি so and থাকা হয় continuously so anytime in future as well আপনাদের if you want to have any other session হয়তো আজকে আমরা সিভি টপিক কভার করলাম অন্য আরো কিছু যেটা যেহেতু এখন অনেকেই অ্যাসপাইরেন্ট থাকে এমএনসি গুলাতে যেতে চায় and also we also recruit from institutions like চুয়েট and other relevant universities ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গুলাতে and মোটামুটি সবগুলা কোম্পানিতেই নেওয়া হয় আর কি বিকজ ইঞ্জিনিয়ার্স তো লাগেই সো ওই রকম জায়গায় ইফ ইউ এভার ফিল অবভিয়াসলি ফিল ফ্রি টু রিচ আউট অ্যান্ড আমি যেটা বললাম ভালো লাগে আর কি সবসময় স্টুডেন্টদের সাথে কানেক্টেড থাকতে অ্যান্ড এই যে ছোটখাটো ইনসাইট শেয়ার করা যাতে হচ্ছে তাদের জার্নিতেও কিছুটা হেল্প হয় অনেকের এই গাইডেন্সটা ল্যাকিংস থাকে যে বুঝে উঠতে পারে না আসলে হয়তো আছে তার মধ্যে ক্যাপাবিলিটি গুলা বাট অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ওগুলার উপর কাজ করা উচিত কিভাবে নার্চার করা উচিত নিজেকে সো এই জিনিসগুলো আসলে ইফ ইউ স্টার্ট এগেইন আউট সে যে আপনার যদি একটা সেট গোল থাকে অ্যান্ড ইফ ইউ স্টার্ট অ্যাক্টিং অ্যাকর্ডিংলি যে আমি আসলে কিভাবে গোলটা অ্যাচিভ করতে পারি ইফ ইউ প্ল্যান অ্যাকর্ডিংলি ডু ইয়োর ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি অবভিয়াসলি ইনশাল্লাহ ইউ উইল রিচ ইয়োর গোল ওয়ান ডে Thank you, ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে লাস্টলি বলছি আমি হচ্ছে আসলে জানতাম না হচ্ছে আপনি আপনার আন্ডারগ্রেড লাইফে হচ্ছে আইট্রিপল এর সাথে হচ্ছে কানেক্টেড ছিলেন। আমি যখনই হচ্ছে লিঙ্কডইনে যখন দেখলাম মানে চেক করার সময় আমি তাহলে তো ভালো হয়েছে, ভাইও তো আইট্রিপল এর সাথে Yeah, কানেক্টেড yeah, ছিল। yeah. I served as chair, vice chair. So দুইটা পজিশনে ছিলাম আর কি তখন ইয়া গ্রেট অলসো অনেকের সাথে কানেকশন ফিল করবে বিকজ আমিও আমার বাড়ি হচ্ছে চিটং এ আর কি সো এই সেশনে হচ্ছে অনেকের মনে যেহেতু চুয়েটের অনেকে আছে বলছিল চিটং কলেজ বা কলেজিয়েট হ্যাঁ, স্কুলের মোস্ট অফ টাইম ছিল। আসলো হ্যাঁ 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 সো ইয়া দ্যাটস দ্য থিং আমিও ছিলাম যে আমি চিটং কলেজে তারপরে কলেজিয়েট মানে কলেজিয়েটের পরে চিটং কলেজ ইনফ্যাক্ট তারপরে আই মুভ টু ঢাকা আর কি এন্ড এখন এখানে ওয়ার্কিং ইয়া ইট ওয়াজ নাইস সেশন যেটা হলো সবার সাথে ফ্রম স্টুডেন্টস অফ চুয়েট এন্ড অলসো ইউ মেনশন আইআইইউসি এনএসইউ জাস্ট এন্ড আরো অনেক ইউনিভার্সিটি থেকেও ছিল স্টুডেন্টসরা So thank you everyone for joining in this session and also if you have any further queries আমার নামেই আমার হচ্ছে লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট you can like reach out to me there as well হয়তো সেশনে এখন অনেক কোয়েশ্চেন মাথায় আসতেছে না পরে গিয়ে if you feel so you can reach out to me there and I will make a time and reply you back